हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हमें पूछ हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எஸ் யார் படிக்கிறீர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா நான் படிக்குமா மாதாஜி? படிங்கோ நீங்க தான் படிங்க படிங்க ஹரே கிருஷ்ணன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தேவாய ஓம் அந்யானந்திமிரந்திசேனாச்சலாக்கய சூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மஹ்யம் ததாதிசோ ததாதிகம் वंदे अहम श्री श्रीयुधपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सागनाथामिदं तमसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण राधा सहगण ललिता श्री विशाखां पितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोवेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते शब्द कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम कृताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौर विषय नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधाय कथालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः मोगं करोति वासालं पंगुं लक्ष्यते यत्कृपा कमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदास परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर नम पंकज नाभाय नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जंगरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते साक्षाते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आसुचाद्य देशतारि नारायणं नमस्कृत्य नरं सैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शरणवदां कथकृष्णाय पुण्य श्रवण कीर्तनः अर्थं स्तोहै अप्तराणि विदुनोति सुहृत् सदां नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवति नष्टि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताद्यं नमामि भक्त सत्वं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत पराकार श्री वासुदेव गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறேனா? ஆரம்பிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத் யானாவிருதம் ஆனுகூல ஏனே கிருஷ்ணா அனுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிரதம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திருச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सदुर्लभा சாந்திரானந்த விசேஷ. சதுர்லபா இல்ல மாதாஜி, சுதுர்லபா. தெரியலைங்க மாதாஜி, சரியா தெரியல, பிரஸ் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. அது இதுலயும் இருக்குமே, நம்மளோட பகவத்கீதா ஸ்லோகலயே வரும் பாருங்க, சுதுர்லபா. ஆமாங்க மாதாஜி, சுதுர்லபா தான் மாதாஜி. क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா ஸ்ரீ கிருஷ்ணாகர்ஷினி சசா. யார் படிக்கணும்? இன்னும் மாதாஜி, பாம்னி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्रुति समृद्धि प्रणाति पंचरात्र विधिमितिना ऐकांतिक हरे भक्ति उद्भादेव कल्पते. हरे कृष्ण. हरि बोल. वेरी नाइस. सेकंड राउंड श्रीलक्ष्मी माताजी पढ़ी. हरे कृष्ण माताजी. ईह यस्य यरेदस्य कर्मणा मनसा किरा नीलाशोभि अवस्थादु जीवन मुक्तः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पद्मा माताजी. अधः कृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वातौ स्वयमेव स्फुरत्यतः. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी पढ़ी. लीलावती. अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपयुञ्चितः निर्बन्धः कृष्ण सम्पन्ते युक्तं वैराग्यम् उच्यते. मामनी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रापंचिकताया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्याग वैराग्यं फल्गु गच्छति. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. यस, நம்ம எங்க 14th சாப்டர் தான் என் சேவா வழியாது. நான் மார்க் பண்ணியிருந்தேன், எடுத்து நினைக்கிறேன். கம்ப்யூட்டர் பயங்கர ஒரு இது ப்ராப்ளம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ எல்லாரையும் என்னுடைய வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது L3 வகுப்பு, மாலை 7 மணியோட வகுப்பு. திங்கட்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் நடக்கிறோம் இந்த இது. அண்ட் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் ஐ வில் டாக் அபவுட் சம்திங். நீங்களாம் இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி வரல, அதனால தான் பேசுவேன். இப்போ ஆன்லைன் போயிட்டு எனக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இல்லையா, போன வாரம் பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல நம்ம ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நினைவு வரும் என்ன படிச்சோன்னு. ஸ்ரீலட்சுமி மாதா 2 டிவைஸ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. எக்கோ அடிக்கும் நீங்க படிக்கும்போது, அப்போ அதான் ஒன்னும் ஆஃப் பண்ணிருக்கும். ஸோ என்ன பார்த்தோம்னா, பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பக்தி செய்வதற்கான தகுதிகள்ல அந்த சாப்டர் என்ன பார்த்தோம்னாக்கா, இது 14வது சாப்டர். பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எதையும் ஒருவன் துறக்க கூடாதுன்னு படிச்சோம். ஐ திங்க் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். இல்ல, அதுக்கு முன்னாடிதான் ஆரம்பிச்சோம். இதுதான் ஆரம்பிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். 14, 15. ஓகே, அப்படின்னா என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வேண்டி நம்ம ஏதாவது யூஸ் பண்றோம்னா கண்டிப்பா அது யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம டிவியே இருக்கு, டிவில நமக்கு எஸ் அந்த டிவிலாம் இதுல என்ன இந்த சேனலே வரும், ஹரே கிருஷ்ணா சேனல்னு வரும். எஸ், அதுல நமக்கு ஏதோ படிக்க கிடைக்கிறதுனா எஸ். இல்ல நம்ம யூடியூப் என்னெல்லாமோ இருக்கு இல்லையா, கெட்டதும் பார்க்கலாம் நல்லதும் பார்க்கலாம். அதுவும் நம்ம யூடியூப்ல பார்த்தேன் அப்படின்னா என்னது, யூடியூப்ல நல்ல விஷயங்களும் வரும். ஸோ வி கேன் யூஸ் ஆல் திஸ் த மெக்கானிக். இது என்னது, இப்போ மாடர்ன் டெக்னாலஜியில என்னெல்லாம் இது டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காங்களோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கார். நம்ம அதனால நம்ம அவளெல்லாம் என்ன சயின்டிபிக்கா டிமோட்டிவேட் பண்ண வேண்டாம். அவ கொடுக்கறதையும் நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஆனா வி ஆர் யூசிங் இட் ஃபார் த பெட்டர் பர்பஸ், நாட் ஃபார் டைம் பாஸ். அந்த மாதிரி கெட்டு குட்டி சவராறதுக்கெல்லாம் நம்ம, ஏன்னா அதுவும் அதுதான் மெயினா
வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கிறதே அதுக்கு வேண்டிதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதை ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மா பண்ணி இப்ப இந்த ஜூம் எல்லாம் என்னது இதுக்குதான் ஆன்மீகத்துக்கெல்லாம் அவங்க பண்ணவே இல்லை. ஜூம் எல்லாம் டிட் இட் ஃபார் மீட்டிங். எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படி எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு எப்படி எல்லாரும் கூடுறது, ஆபீஸ்லயே வர முடியாது, அதனால இப்ப ஜூம் மீட்டிங் அப்படின்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஜூம் மீட்டிங்ல பகவத்கீதை கிளாஸே ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அதனால வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஆயிட்டோம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஹஸ் பிகம் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ். ஓகே, அப்ப நிறைய பேர் படிச்சுட்டு போறாங்க, நிறைய பேர் இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, இன்னும் நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் நடக்கிறதுனே தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க. சோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவு என்ன பண்ணலாம், நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அடுத்த மாசம் வரும்போது அப்ப நம்ம பாத்துக்கலாம்னு விட்டோம்னா போயிடும். ஏன்னா ஜூலை எப்போ இந்த டேட் மறந்து போயிடுது, 21st என்னோ தான், எண்ட் ஆஃப் த ஜூலைல தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து கண்டினியூஸா வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். லெட் எவ்ரிபடி கம் அண்ட் பெனிஃபிட். இது ஒன்றும் பணம் இல்லை இல்லையா. அன்னைக்கு கூட யாரோ சொன்னாங்க, ஐயோ பக்தி சாஸ்திரிக்கு எவ்வளவு பணம் தெரியுமா, ஒரு சென்டர்ல வந்து ரொம்ப பணம் வாங்குறாங்கன்னு. அவங்களுக்கு செலவு இருக்கு, வாங்குறாங்க. இப்போ நம்ம சென்டருக்கு செலவு இல்லையா, இருக்கு. ஆனா என்னண்டி பிரபுஜி, நம்ம சென்டர் எடுக்க என்ன தோன்றதுன்னா, அதை நான் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், அந்த செலவு நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த இப்ப இதெல்லாம் போறது இல்லையா, நம்மளோட என்னது யூடியூப் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இவ்வளவு 4-5 வருஷமா உள்ள ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப அதோட ஸ்பேஸ் எல்லாம் நம்ம ஈட் பண்றோம். அதெல்லாம் கூட வந்து he is contributing every month. He is paying more than 1.5-2 lakhs. எங்கேருந்து பணம் வருது அவர் சொல்ல, அதெல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, டெம்பிளுக்குன்னு கொடுக்கறது நான் வந்து அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணேன். அதை விட இன்னும் மேனேஜ் பண்றேன். இப்போ இதுக்கு வேண்டி பக்தி சாஸ்திரிக்கு வேண்டி எல்லாரும் பணம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணாதனால நம்ம வந்து இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கண்டிப்பா நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். we should not wait for இது ஏன் எதுக்குன்னா இந்த வண்டி போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணது அமௌண்ட் தான் மிஞ்சு. நம்ம அந்த மாதிரி வந்து என்னது இதெல்லாம் ஆலோசிச்சு என்ன சொல்லுவா, கலந்து ஆலோசனை பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம்னா பண்றவங்க பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க. இப்பதான் ஒரு டிவோட்டி மதாச்சிட்டு பேசினேன். 2023 அவங்க எங்கிட்ட L2 படிச்சாங்க. அப்புறம் அவங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியல இப்படி சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து இப்ப வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எல்லாம் வேற என்னமோ துக்கட புக்கடோ எல்லா கிளாஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் ஏதோ இது ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டே இருங்க மாதாஜி, அப்பதான் அவங்களுக்கு பயன் வரும். அவங்க ரெகுலரா வயசாயிடுது அவங்களுக்கும். ஆனா ரெகுலரா பண்ணியிருந்தா இப்ப எங்க பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கே போயிருப்பாங்க. பட் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அதனால நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு. ஒரு திஸ் பீப்புள் செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏதோ கஷ்டம் தான் இல்லாம யாரு இப்போ ரொம்ப சௌரியமா உட்காந்து அவரோட வீட்டுல ஒரு நான் ஆக்சுவலி நீ பாமினி மாதாஜி வரமாட்டேதான் நினைச்சேன். எனக்கு காலெல்லாம் வீங்கிறதுலாம் சொன்னாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன், எஸ் இனிமே மாதாஜிக்கும் கொஞ்சம் கேர் பார்த்தா நான் வரும்போது ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதிசயமா இருந்தது. சரி, ஆனா நான் கேட்கலாம் நினைச்சேன். அதுக்குள்ள என்ன எடுத்து என்னோட கம்ப்யூட்டர் என்னோ ப்ராப்ளம் எடுத்து திரும்பி நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதே கொஞ்சம் டைம் போயிடுது. இல்லாட்டா ஐ ஜாயின்ட். அப்புறம் அந்த மாதிரி அப்புறம் சரி பேச்செல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அதே போல பாமினி இந்த பத்மா மாதாஜி ஒரு ப்ராப்ளம், லீலாவதி ப்ராப்ளம்னு கிடையாது, டைம் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணணுமே. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க. யாருதான் நல்லா நிம்மதியா இருக்கேன் நான் வந்து ஃபுல் டே அட்டென்ட் பண்ணலாம்னு யாருக்கும் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம்னாக்கா என்னது, தட் இஸ் ஹவு ஒன் ஹேஸ் டு பி இந்த ஆன்மீகம். இதுக்கு வந்து நம்ம இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுக்கு பயன்படுத்துற போல எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ ஒலிபெருக்கிகள் அந்த டைம்ல எல்லாம் நாட் ஈவன் சிடி எல்லாம் கூட கிடையாது, கேசட் கூட கிடையாது. ஐ திங்க் ஜஸ்ட் டிக்டாஃபோன். என்ன எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது, அது ரொம்ப பழைய காலத்துல இல்லையா. என்ன பண்ணிருந்தாங்க, இல்ல ஒரு வேலை டேப்பா இருந்திருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒலிபெருக்கிகள், வானூர்திகள், இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் மாடர்ன் டெக்னாலஜியில அவங்க வந்து என்னது பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு உபயோகப்படுத்தினாங்க. சோ அதெல்லாம் நிராகரிக்க கூடாதுன்னு. மார்க்லாம் மண்ணு எங்க போச்சு, புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றோ குறிப்பிட ஒருங்க முறை, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சதான் நான் மார்க் பண்ணேன். ஓகே, ஒரு ஆன்மீக குரு ஏராளமான செல்வங்களை இதெல்லாம் கூட மார்க் பண்ண எங்க போயிடுத்து, அதெல்லாம் சேவ் பண்ணேன் போயிடுச்சு. ஒரு ஆன்மீக குரு ஏராளமான செல்வங்களையும் ஏராளமான அடியவர்களையும் பெற்றதனால் சுயக்கட்டு. அப்போ என்னது, ஆன்மீக குருக்கும் ஒரு இது என்னது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எனக்குதான் நிறைய பேர் இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. நான் வந்து ஐ பிகம் ஃபேமஸ், எனக்கு நிறைய அடியவர்கள் வந்தாச்சு. எனக்கு இப்ப நிறைய அவங்கெல்லாம் பணம் கொடுத்து பெரிய ஐ காட் லாட் ஆஃப் மணி. இப்ப என்னடி பிரபுஜியோட பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம், இப்ப அவரோட நேற்றுக்கு பர்த்டே இருந்தது. எவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்காருல்ல, இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டிருக்காரு. ஆனா அவர் பார்த்தா ரொம்ப சாதா இவ்வளவு இதா இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சேன் நான். நமக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கர்வம் வந்துடும். பத்தியா நான் நல்லா பண்ணிட்டேனாவது வரும், டெஃபினட்டா வரும், வராமலாம் இருக்காது. அவருக்கு அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. நானா பண்ணேன், நான் ஒண்ணும் பண்ணலையே, இல்லை நீங்க கொடுக்குற காசுல நீங்க தான் எடுத்து பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு ஃபீல் தான். சரி, என்ன அவருக்கு யாரு இப்போ வம்சாவளியில யாரும் இருக்காங்க அது கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அவர் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, யங் ஏஜ்லயே அவர் வந்து பிரம்மச்சரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவரோட பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்கு அதெல்லாம் பண்றதே கிடையாது.
ஸோ எனிவே இப்ப நம்ம வந்து ப்ராப்பர் கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து நம்ம கேட்டு பண்றாப்புல. ஸோ அப்ப என்னது குருவும் எப்படி இருக்கணும், நிறைய அடியவர்கள் ஆயிட்டா, எங்களுக்கு இப்ப நிறைய பணம் எல்லாம் வந்துடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் என்னது பிரச்சாரம் பண்றதோ, ஒரு உண்மையான குரு ஒருபோதும் அப்படி ஆக மாட்டேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இனிமே சுய கட்டுப்பாடு கிடையாது. இனிமே என்ன ஜபம் பண்ண வேண்டாம், இனிமே நான் வந்து காலையில சீக்கிரம் எழுந்து வேண்டாம், மங்களார்த்தி இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. பிரபுபாதன் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் கண்டிப்பா அவரும் 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். when he is telling ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு கொடுக்க அவரும் அந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் ஃபாலோ தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ அந்த ஒரு இது நமக்கு ஒரு என்னது கட்டுப்பாடு சொல்லியிருக்காருன்னா அவரும் அது வந்து கட்டுப்படின்னு தான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி குருவை தான் நம்ம ஏத்துண்டு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இயற்கை. அப்புறம் என்னது கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா நம்ம ஆல்ரெடி வி ஹவ் பிகம் தூய்மை. அதுக்குன்னு தனியே நம்ம வந்து இப்ப சைவம் சாப்பிடக்கூடாது, அது ஒரு கிளப் இருக்கு, அந்த மாதிரி கிளப்ல நான் ஜாயின் பண்ணேன், அவங்க எல்லாம் சைவம் சாப்பிடறது இல்ல, நான் அந்த மாதிரி போனாதான் அந்த பை ஃபோர்ஸ் ஐ வில் பி நாட் ஈட்டிங் நான்வெஜ், அந்த மாதிரிலாம் அவசியமே கிடையாது. ஆல்ரெடி இஸ்கான்ல வந்துட்டு இல்லையா, நீ ஆல்ரெடி இது ஜபம் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், என்னது நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்ததுனால நம்ம வந்து எல்லாமே விட்டு போயிடும். டீ காஃபி விட்டு போகும், இன்னைக்கு போகலைனாலும் யாருக்கெல்லாம் போகலையோ அவங்களோட விட்டு போகும். ஆனா நம்ம மனசும் அந்த மாதிரி சொல்லணும். மனசுக்கும் என்னது அது மாதிரி நான் குடிச்சுட்டே இருக்கேன், பக்தியும் பண்ணிட்டே இருக்கணும், எங்கேயோ போயிட்டு மாட்டிப்போம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு, அப்ப தென் வீல ப்ராப்ளம். அதே போல ஜபம் வந்து இப்பெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா கடைசி ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல கொஞ்சம் மாட்டின்னு விடுவோம், அப்புறம் நம்ம பின்தங்கிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தப்படும். அதனால நம்ம வந்து வி ஷுட் பி இன் த ஃப்ளோ. ஆஃபர் பண்ணினதை பண்ணணும். முடியாத சூழ்நிலை வரும். இப்போ நம்ம வீட்டுல ஏதோ கல்யாணம், யாரோ சமைச்சுதான் கொண்டு வர போறாங்க, 50 பேருக்கு சாப்பாடுன்னு நம்ம அந்த ஒரு தீவிரமா அந்த ஒரு இதுல வரல இல்லையா. இல்ல நீங்க 50 பேருக்கு சாப்பாடு போடுங்க, நான் என்னோட ஏதோ கையால நான் சாதம் வடிச்சு நான் மோர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கிறேன். நம்ம அந்த மாதிரி ஆகல. நம்ம வீட்டு கல்யாணம் நம்ம அட்டன் பண்ணாம எப்படி, நம்ம அட்டன் பண்ணும்போது நான் அடுத்து தனியா இருக்கேன். ஆனா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி. ரொம்ப என்னோட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ரிலேட்டிவ்ல. நோ ஷி இஸ் நோ மோர். இதுல இருந்தாங்க என்னது பிரம்மகுமாரியில எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வருவாங்க. நான் இருக்கேன், என்ன பெரியவங்களா இருந்ததுனால வருவாங்க, எல்லாம் சிரிச்சு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்களோட டப்பா கொண்டு வந்துருவாங்க, வீட்டுல பண்ணினதை மாத்திரம் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. தே ஆல்சோ பிலீவ் இன் திஸ். சாப்பாடெல்லாம் வந்து ஆனா வந்து இல்ல ஏதாவது இங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்னும் சாப்பிடாம எப்படி போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா பழம் எடுத்துப்பா. பழமா இந்த எனி ஃப்ரூட்ஸ், நாட் ஒன்லி வாழைப்பழம்னு கிடையாது, ஏதோ ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து தயாரிக்கிறது இல்லையா, வெளியில இருந்து வாங்குற அந்த மாதிரி கிடையாது. அது சாப்பிடுவா, இல்லாட்ட குக் பண்ண சாப்பிடுவா. ஏன்னா யாரோ பண்ணினாங்க, அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அது வந்து நம்மள தூத்திக்கும். பணத்தை நினைத்துன்னு அவன் பண்ணினான்னா அந்த பணத்தோட பேராசை அவனுக்கு வந்துடும். இதெல்லாம் தான் நம்மளும் வந்து படிக்கணும். ஆனா ஒரேடியா அந்த அகலக்கால வச்சு அதுக்குள்ள ஐயோ இவ்வளவுலாம் நம்மளால முடியாது, கரெக்ட் முடியாதுதான். ஆனா கொஞ்சமா நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி முன்னுக்கு வரணும். சோ அதனால நமக்கு வந்து என்னதுன்னா அதுக்குன்னு பிரயத்தனப்பட்டு எனக்கு வந்து சைவமா இருக்கணும், இல்ல அப்புறம் என்னது என்னது யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது, ஒண்ணுமே இல்லை. இங்க யாரையும் துன்புறுத்தவும் மாட்டோம். மனசளவுலயும் யார்கிட்டயாவது சரி கொஞ்சம் சொல்லி பார்ப்போம், ஒன்னும் சரியில்லை நம்ம கழண்டு சைட்ல போயிடணும், அவங்க பண்றதை பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுரும். அதனால சண்டை போட்டு நான் சொன்னேன் இல்ல நீயே கேட்கறது இல்ல, இதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு என்ன சொல்லிருக்கா, திருநாதப்பி சுனிச்சேன தரோரப்பி சகிஷ்ணு, நான் சகிச்சுட்டு போவோம். மரத்தை விட இதாரு என்னது பொறுமைசாலியாரு, புல்லை விட தாழ்மையாரு அப்படின்னு. புல்ல முயற்சன் போறோம், அது போச்சுட்டு நீ என் மேல முயற்சன் பண்ண, நான் இப்படி நிக்கவே மாட்டேன். இல்ல நீ யாரு வேணா முயற்சன் போட்டோம், திரும்பி அது இப்படி நிற்கும், தலையை தூக்கின்னு தான் நிற்கும். அதுக்கு மேல நம்ம மிதிச்சுன்னு தான் போறோம். புல்லு கீழே இருக்கிறது எல்லாம் மிதிச்சுன்னு தான் போவாங்க. மரம் இருக்குன்னா எல்லாரும் ஏறி அழகே கண்ணே முத்தேஞ்சொல்லாம் பறிக்க மாட்டாங்க, கீழேந்து கல்லை விட்டு எரிஞ்சுதான் பறிப்பாங்க. அந்த பழம் வந்து மரம் சாப்பிடறதா இல்லை, அதுக்கு பொறுமை ஜாஸ்தி. அது கொடுக்கறது எல்லாமே நமக்கு தான், நிழலும் கொடுக்கறது, காய்கனியும் கொடுக்கறது. அப்ப அது போல நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டுதான் நமக்கு இங்க எல்லாமே சொல்றாங்க. சோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இதெல்லாம் படிக்கலாம். சோ ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவோம்னு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி குருமார்களும் அந்த மாதிரி அவங்க they should set an example. அவங்களுக்கு பணம் வந்து கொடுத்து இனிமே நான் வந்து ரிலாக்ஸா இருக்கலாம், நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது. அப்புறம் இதுதான் சொன்னேன், கிருஷ்ண உன்னுடைய ஒருவன் தனது சிந்தனை அல்லது செயலினால் வேறொரு தூய்மைப்படுத்தும் முறையினை வளர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆல்ரெடி இன் குட் ஷேப். அப்ப நமக்கு வந்து இதை விட தூய்மையாகிறதுக்கு அந்த ஒரு கிளப்புக்கு போனேன், அவங்க ஏதோ ஒரு கிளாஸ் சொன்னாங்க, அந்த மாதிரிலாம் அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி அதெல்லாம் சேவ் பண்ணேன்னு எங்கேயோ போயிடுது. ஆனால் ஒரு பக்தன் இயற்கையிலேயே சைவ உணவு உண்பவன் ஆவான். ஆகவே இது விஷயத்தில் அவன் தனியே பயிற்சி பெறவோ அல்லது சைவ உணவு இயக்கத்தில் உறுப்பினர் ஆவதோ தேவையில்லை. அவன் தானாகவே சைவனாகி விடுகிறான். அப்ப சைவனா இருக்கிறவன் எல்லாருமே பக்தனாகி விடுவான் அதுவும் கிடையாது. சைவனா இருக்கான் வந்து யாரையும் துன்புறுத்துறது இல்லை. அது என்னது அதுக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்க, மறந்து போயிடுறது பேர்லாம். அஹிம்சாவாதி.
அவன் யாரையும் துன்புறுத்துறது இல்ல, மனசா வாச்சா கர்மனா, வாயாலையும் யாரையும் சொல்ல மாட்டான், மனசாலையும் அப்ப அவன் வந்து இது பக்தனாயிடுவான். நோ, இட் இஸ் நாட் த வே, அதர் வே ரவுண்ட். பக்தனா இருக்கிறவன் அஹிம்சாவாதியாவும் இருக்கலாம், சைவர்களா இருக்கலாம். இல்ல, அவன் இருக்கான், அஹிம்சாவாதியா இருப்பான், சைவனாவும் இருப்பான். ஆனால் ஒரு சைவனா இருக்கிறவன் அஹிம்சாவாதியா இருக்கிறவன் வந்து பக்தனா இருப்பானா? நாட் நெசசரி. அதவன் உளப்பூர்வமாக சைவர்களோ அஹிம்சாவாதிகளோ பயிற்சி செய்பவர்கள் உலக நோக்கில் உலக கண் பார்வையில் எப்படி இருப்பாங்க? நற்குணமுடையவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நற்குணங்கள் அவர்கள் பக்தர்கள் ஆவதற்கு போதுமானவை அல்ல. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஷார்ட்கட்ல பக்தன் ஆயிட்டோம். முதல்ல பக்தன் ஆனதுனால என்னது? நமக்கு எல்லாம் அட்வான்டேஜ் தான். நம்ம சைவனும் ஆயிட்டோம், அஹிம்சாவாதியும் ஆயிட்டோம். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஒரு சைவன் பக்தனாகவோ அல்லது அஹிம்சாவாதியோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் ஒரு பக்தன் தானாகவே சைவனாகவும் அஹிம்சாவாதியாகவும் இருக்கிறான். ஆகவே சைவ உணவு உண்பதோ அஹிம்சாவாதியாக இருப்பதோ பக்திக்கு காரணம் அல்ல என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். நம்ம என்ன முடிவு செய்யறது? எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸா தான் சொல்லியிருக்கு. ஸ்கந்த புராணத்துல ஒரு வேடனை பத்தி சொன்னா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவன் அவ்வளவு வந்து ஹண்ட் பண்ணி துன்புறுத்தி எல்லாம் பண்ணோன்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணி இதெல்லாம் ஓஹோ அப்படியா, நான் இவ்வளவு நாள் தெரியாம இருந்தது. அவன் வந்து இவ்வளவு நல்ல பக்தனாயிட்டு நடந்து போகும்போது கூட எறும்பு இருக்கு, அதெல்லாம் நான் கால் பதிஞ்சு அதுக்கே இறந்து போயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நடக்கிறான். அந்த மாதிரி அப்ப வந்து அந்த ஸ்கந்த புராணத்துல இப்ப யாரு முனிவர், பர்வத முனிவர் சொல்ற, நீ ஒருத்தர் துன்புறுத்துறது இல்லை அப்படின்னா இது அஹிம்சா பண்றது இல்ல, ஹிம்சா பண்றது இல்லை, நீ அஹிம்சாவாதியா இருக்கே. ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பெருமைக்குரிய விஷயமே கிடையாது. அஹிம்சாவாதி யார் வேணா அஹிம்சா கொள்கையை வந்து பின்பற்றலாம். ஒரு எறும்பை கூட நீ கொள்ளாதிருப்பது ஒன்றும் அதிசயமானதல்ல. பக்தி மனப்பான்மையில் வளர்ச்சி பெறும் எவன் ஒருவனிடமும் எல்லா நற்குணங்களும் தாமே வெளிப்படுகின்றன. ஸோ யூ பிகம் அ பக்தன். ஸோ அதனால இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு இருக்கதான் இருக்கும். ஒரு பக்தன் ஒருபோதும் பிறர் துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு பொறுத்தவரைக்கு ஸ்கந்த புராணத்துல. அதே ரூப கோஸ்வாமி வந்து எல்லாம் இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவனிடம் உணர்வு தூய்மை, எல்லாம் நம்ம புலன்கள்லாம் தூய்மையா இருக்கணும். அவர் உடல் செயல்களில் தூய்மை, தவங்கள், பிசிக்கல் மென்டல் எல்லாமே நம்ம வந்து அப்புறம் இதா இருக்கணும். தவங்கள் நல்ல திருட நிச்சயத்தோட நம்ம வந்து நான் வந்து ஜபம் பண்ணி தான் தீருவேன், காலையில இதுக்குதான் செய்வேன், அப்புறம் வாட் எவர் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி, இந்த மாதிரி ஒரு தீவிரமா வந்து தவங்கிறது என்னது? பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்ணதான் செய்வேங்கிற அந்த ஒரு தீவிர முயற்சி, மன அமைதி எல்லாம் தாமாகவே வெளிப்படுகிறது. ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி எ பக்தன், அவ்வளவுதான். இங்கே உறுதி செய்ய அவர் வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அதே போல 9 வகையான இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி இப்பதான் நான் மார்க் பண்ணி ஒரு 1 hour 2.5 hours பேக். ஸோ 9 வகையான பக்தி தொண்டுகள் அவர் சொல்றாரு. யாரெல்லாம் வந்து அதுல என்னது ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். யாருக்கு நினைவில்லையோ திரும்பி புக் எடுத்து படிங்க. அடிக்கடி சொல்றதுதான். 18 days கோர்ஸையும் நம்ம படிக்கிறோம், லெவல் 2லயும் படிச்சதுதான், எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்ப என்னது ஒருவன் அப்ப இந்த 9 இதுவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் பக்தன் ஆகும்? நாட் நெசசரி. ஒருவன் பக்தி தொண்டு முறைகளை 1 2 3 அல்லது அனைத்துமே நிறைவேற்றலாம். ஆனா என்னால ஒண்ணுதான், சிரவணம் ஒண்ணுதான் நான் பண்ணுவேன். கிளாஸ்ல வருவேன், சிரவணம் பண்ணுவேன், எனக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்க வராது. நோ ப்ராப்ளம். சிரவணம் பண்ணி நல்லா தீவிரமா எல்லா கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி தீவிரமா அது என்னது மனசுல அப்படி உட்கொள்றான்னா அவனும் ஒரு பக்தன் தான். சோ வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கு. இத்தொண்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை செய்த எவ்வாறு ஒரு பக்தன் நிறைவு நிலை எய்தப் பெறுகிறான் என்பதற்கு சிறந்த சான்றுகள் பல உள்ளன, நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் படிக்கலாம். அப்புறம் வந்து அதான் பிருத்து மகாராஜா எல்லாத்தையும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு அனுமான் எப்படி சேவை புரிந்தார் அப்படின்னு சொல்லி போய் பல்வேறு முறைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றிய பக்தர்களுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாமே பாகவதத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. யாரை பத்தி? அம்பரீஷ மன்னரை பத்தி கொடுத்திருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம திரும்பி அது பண்ண வேண்டாம். அவருக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும். ஓகே, இதன் பொருள் ஓகே. அப்ப அப்புறம் பில்வமங்கல தாக்குற ஓகே, அவளோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி 14 சாப்டர் போன கிளாஸ் முடிச்சோம். அப்புறம் 15 இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சோம். இங்க எல்லாம் மார்க் பண்ணாலும் போயிடுத்தா என்னதான் ஆறுதல் புரியலதான் சேவ் பண்ணிருக்காங்க, என்னன்னு ஆச்சுன்னு தெரியல. ஓகே, இப்ப தன்னிச்சையுடன் செயல்படும் பக்தி தொண்டு. யாரும் சொல்லல எனக்கு வந்து காலையில ஏந்திர முதல்ல சொன்னாங்க. இப்பெல்லாம் எங்க நம்ம போடுறோம்? நம்ம குரூப்ல யாராவது எழுதுறோமா? எவ்வளவு ஜப்பா பண்ணீங்க, எவ்வளவு ஆஃபர் பண்ண? ஒன்னும் கிடையாது. ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டாண்ட். பாதையை காட்டியாச்சு, டார்ச் லைட் போட்டு காட்டியாச்சு, தான் அந்த பாதை இருக்குல்ல அதுல போவோம், அவ்வளவுதான். இப்ப டார்ச் எல்லாம் நான் மூடிட்டேன். அப்ப அவங்க வந்து டெய்லி போற பாதை தானே, நான் நடந்துட்டே இருக்கேன், அதுல நடந்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளவு ஆயிடுத்து. அந்த மாதிரி நம்ம லெவலுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ திலகம் விட்டுக்கிறது. இப்ப புதுசா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா திலகம் விட்டுக்கிறது. இன்னைக்கு எல்லாருமே கிளாஸ்ல திலகம் வந்திருக்கீங்க. திலகத்தோட நம்ம அந்த தீப் பார்த்தோம். இங்க எல்லாம் திலகம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் படிப்படியா நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, அப்புறம் என்னது அடுத்தது கண்டி மாலா. அடுத்து நீங்க இப்போ இஸ்கான் கோயிலுக்கு அங்க இதா கிடைக்கும்,
ப்ராப்பர் இது கண்டிமலா கிடைக்கும். 2 வரியோடு போட்டுட்டா போதும். சின்ன மணியோ பெரிய மணி அது உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அதுவும் போட்டு பழகிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஈஸியா நம்ம தாவி போயிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பாதையில போறதுக்கு முன்னுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் தான் யுக்திகள். சோ தன்னிச்சையோட நான் என்னோட எனக்கு உள்ளூர் ஆசை இருக்கு, நான் பண்றேன். அந்த மாதிரி தன்னிச்சையோட செய்யப்படும் தொண்டிற்கு ஏராளமான உதாரணங்களை பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணருடைய நேரடி துணைவர்களிடம் மிக எளிதாக காணலாம். நம்ம வந்து கோபிகள் கோபர்கள் இவெல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, சின்ன சின்ன பசங்க தான், பகவான் எல்லாம் தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணாக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்றது என்ன, கிருஷ்ணா கூட இருக்கிறதுன்னா ராணிமா இவ எல்லாருமே இது கோபிகள் எல்லாம் அப்படின்னா எல்லாம் சின்ன பொண்ணுகள் தான் அவங்களும். ஆனா எல்லாம் அந்த காலத்துல சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி விடுவா. அப்போ என்னது, ஓ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு they get attracted to கிருஷ்ணாஸ் ஃப்ளூட்டோ இல்ல கிருஷ்ணாட்ட பேசுறதோ எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு அப்ப அதுக்கு என்ன பேரு அவங்களுக்கும் பை டிஃபால்ட் they get attracted. இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு கிளாஸ் இல்லைன்னா போர் அடிக்கிறதா, நமக்கு இன்னும் அந்த லெவல்ல வரலன்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த மாதிரி இருந்தது ராகானுகனா ராகானுக பக்தி. அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பிரேமை வச்சுக்கிறது என்ன பேரு, ராகானுகா. அவர்கள் பக்தி தொண்டை பற்றி எதையும் கற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை. எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியுமே, எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியாதப்ப எப்படி நான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவேன், நான் நெசசரி உள்ளூர ஒரு அன்பு இதா இருந்தா போதும். பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், எப்படி ஜபம் பண்ணலாம், அவருக்கு நிவேதனம் பண்ணணும். எனக்கு ஒன்றும் சமைக்க தெரியும், ஒன்றும் இல்லை, தண்ணியாவது வை, அப்ப டெய்லி தண்ணியை கொடுத்து விடுறேன், நான் சமைச்சு எனக்கு வேண்டி சாப்பிட்றேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. ராகானுக பக்தினா உள்ளூர நமக்கு என்ன பக்தி பெருகெடுத்து ஓடுறதோ பகவான் பேர்ல, அதுக்குதான் ராகானு. யாரும் ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்து நம்ம பண்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ அந்த இது கோபிகளை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சான்றாக கிருஷ்ணனும் விளையாடும் ஆயர்குல சிறுவர்கள் கிருஷ்ணனை எவ்வாறு விளையாட வேண்டும் என்பதை தவத்தினாலோ விரதத்தினாலோ யோகத்தினாலோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை. தே ஆல்ரெடி அட்ராக்டிவ். ஆனா இப்ப நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க எஸ் கற்றுக்கணும், நாலேஜ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும். ஆனா அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க, இவங்கெல்லாம் போன ஜென்மத்தி அந்த மாதிரி இருந்தவங்கலாம் திரும்பி அவர் கூட என்னது ஒரு சங்கம் வச்சு பிறந்திருக்காங்க பிருந்தாவனத்துல. சோ தங்கள் முந்தைய பிறவிகளில் அவர்கள் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கான அனைத்து தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆவர். அதன் பயனாக என்னாச்சு, இந்த ஜென்மத்தை அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் கூடயே இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி எடுத்து அதன் பயனாக இப்போது அவர்கள் கிருஷ்ணரின் நண்பர்களாக அவருடன் விளையாடும் நிலைக்கு உயர்வு பெற்றுள்ளனர். அவர்களின் தன்னிச்சையான நடத்தியே என்ன பேர் அது, தன்னிச்சையா இருக்கிறது எப்பவுமே நோட். ஒரு வேர்டு இப்ப எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ராகானுக பக்தி அது என்னது, அப்புறம் வைதி பக்தின்லாம் வரும், இங்க இப்போ வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்னா நம்ம ஆட் பண்ணும்போது வி ஷுட் நோ, அப்ப எழுதி வச்சுனா போறோம். ராகானுக பக்தினா இப்படி தன்னிச்சையா ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளூர் உங்களுக்கு எப்படி அதோட மீனிங் எழுதணுமோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். தட் ஃப்ளோ கம்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின். யாரும் சொன்னாங்க அதனால பண்ணேன், அந்த லெவல்ல நம்ம தாண்டி போயாச்சு. ராகானுக பக்தியில நம்ம வந்துடணும். ரூபா கோஸ்வாமி அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கார் விளக்குகையில். என்ன சொன்னார் இதுல, ராகானுக பக்தி என்று அழைக்கிறதுல புலனுகர்ச்சி கவர்ச்சி. சில இதுல என்ன ஆகும், அவரை பார்த்தானே பிடிக்கிறது, அவர் அச்சிரிச்சா என்ன அழகு, அவர் வாசிச்சா அந்த இது புல்லாங்குழல் வாசிச்சா என்ன அழகு, இந்த மாதிரி ஒரு இது புலனுகர்ச்சி, காதால கேட்கிற அழகு, கண்ணால் பாக்குற அழகு, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு கவர்ச்சி. மற்றொன்று தொடர்பு முறை, அவர் கூட சங்கத்துல இருந்தா என்ன ஒரு சந்தோஷம், அந்த மாதிரி. அது 2 விதமா ராகானுக பக்தியில இருக்கு. அதுல வந்து இது அன்பிற்குரிய மன்னனே, புலனுகர்ச்சி நோக்கத்தில் புலனுகர்ச்சியில வந்து எல்லாம் இது கொடுத்திருக்காங்க. கம்சன் வந்து வேஷத்தில் அச்சத்தினாலோ எப்படி வேணாலும் அவர்கிட்ட வந்து அன்பு இல்லை, ஒரு என்னது கிருஷ்ணர் கூட உள்ள சங்கம் அப்படி வச்சுக்கலான்னு. புலனுகர்ச்சி நோக்கத்தினாலும் துவேஷம் கோவத்தினாலோ அச்சம் பயம்னாலோ எப்படியோ அவரோட பாசத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் இச்சையாலோ கவர்ச்சியுடையவர். அவள் எல்லாமே கவர்ச்சியுடைய. இப்போ நம்ம கோபிஸ் எல்லாம் எப்படி, தேர் ட்ரூலி லவ் கிருஷ்ணா. சோ அந்த கேட்டகரியில வரான். கம்சன்லாம் ஒரு அவனை இப்படி அழிச்சே ஆகணும், கிருஷ்ணர் என்ன அழிக்க போறான்னா அதுக்கு முன்னாடி நாம அழிச்சானோ, அந்த மாதிரி துவேஷம். அவனா துவேஷத்துல. அதே போலதான் அந்த கசின் யாரு போட்டிருந்தது பேரு மார்க் பண்ணி வச்சேன், நம்ம சிசுபால் ஒரு கசின் தான். சோ அவன் எப்பவும் கிருஷ்ணரிடம் துவேஷமுடையவனாகவே இருந்தான். எப்பவுமே அவனை ஒழிச்சு கட்டணும்னு. சோ மன்னர் எது குலத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் அதே இது குலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருந்தாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பல விதமா வந்து எல்லாரும் பக்தி காட்டினாங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அவர்கள் அனைவரும் எல்லோராலும் விரும்பப்படும் அதே வாழ்க்கை லட்சியத்தையே எதிர்படுகின்றனர், பகவானை தான் அடையறாங்க அப்படின்னு. இப்ப இங்க இருந்து படிக்க போறோம் கிருஷ்ணர் மீது. யார் படிக்கிறீங்க, பின்னாடில இருந்தா முன்னாடில இருந்தா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இல்லன்னு நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இருக்க மாதாஜி, கேட்டுதான் மாதாஜி இருக்கோம். இப்ப கேக்குறது. நீங்களா ஆரம்பிக்கிறீங்க மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுங்களா?
எழுதலாம் இல்ல கேக்குதுங்களா? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிங்கோ. அப்போ அப்படி போகட்டும். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி. இன்னைக்கு பத்மா மாதாஜி முன்னாடி வந்துட்டாங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. கோபியர்களும் கம்சனும் ஒரே லட்சியத்தையே இல்ல மாதாஜி, கொண்டு மேல மேல கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட கவர்ச்சியும் அதுக்கு மேல எடுத்து பாருங்க. இத அதுக்கு படிக்கிற மேல உள்ள பேராகிராஃப். புலனுணர்ச்சி. புலனுணர்வு கவர்ச்சியின் தன்னிச்சைகள் காதலுக்கு மாதாஜி கோபியர்களை மாதாஜி கருதலாம். மாதாஜி மாதாஜி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, மாதாஜி அதுக்கு மேல பேராகிராஃப் இருக்கு பாருங்க. அந்த பேஜ் நம்பர் என்ன சொல்லலாம்? சரி இருங்க மாதாஜி, நான் பார்க்கிறேன். 138வது பேஜ்ல பாருங்க. 138ங்களா? கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள். அதுதான் மாதாஜி, கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் படிங்க. புலனுணர்ச்சிக்கு அப்புறம் இதுதான் மாதாஜி இருக்கு. கிருஷ்ணர் மீது ஓகே மாதாஜி, தொடர்ச்சியா இருக்கு அப்படியே. கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் புலனுணர்ச்சி புலனாய்வுணர்ச்சியின் புலனுணர்வு கவர்ச்சியின் தன்னிச்சை காதலுக்கு சான்றாக கோபியர்களை கருதலாம். கோபியர்களும் இளம் பெண்கள் ஆவார். கிருஷ்ணரே ஓர் இளைஞர் ஆவார். கிருஷ்ணரிடம் கோபியர்கள் கொண்ட வளர்ச்சி பாலியல் அடிப்படையிலானது என்று மேலோட்டமாக தோன்றும். அதுபோல் அச்சத்தின் காரணமாகவே கம்ச மன்னன் கிருஷ்ணரிடம் கவர்ச்சியுடையவனாவான். கம்சன் எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் அச்சமுடையவனாகவே இருந்தான். ஏனென்றால் அவனது சகோதரியின் மைந்தன் கிருஷ்ணர் அவனை கொல்வார் என்று அசரீரி கூறியிருந்தது. சிசுபாலனும் கூட எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் துவேஷம் உடையனாகவே இருந்தான். மன்னர் யதுவின் குலத்தினர் கிருஷ்ணருடன் தமக்கிருந்த குடும்ப உறவின் காரணமாக அவரை தம்முள் ஒருவராக எப்போதும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர். இப்பல்வேறு வகையான பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரிடம் பல்வேறு பிரிவுகளை தன்னிச்சையாள கவர்ச்சியுடையவராக இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் எல்லோராலும் விரும்பப்படும் அதே வாழ்க்கை லட்சியத்தையே எய்த பெறுகின்றனர். கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட கவர்ச்சியும் எதிர்குலத்தினர் அவர் மீது கொண்ட நேசமும் தன்னிச்சையானதாகவோ அல்லது ராகவாகவானவோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. எனினும் அச்சத்தினால் கிருஷ்ணர் மீது கம்சன் கொண்ட கவர்ச்சியும் துவேஷத்தினால் அவர் மீது சிசுபாலன் கொண்ட கவர்ச்சியும் பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்களின் மனோபாவங்கள் நல்லவை என்று. பக்தி தொண்டானது நம் மனப்பான்மையில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். ஆகவே ஸ்ரீலரூப கோசாமியை பொறுத்தமட்டில் இது போன்ற கவர்ச்சிகள் பக்தி தொண்டாக கருதப்படுவதில்லை என்பதாகும். மீண்டும் அவர் யதுக்களின் நேசத்தினை ஆய்வு செய்கின்றார். அது நட்பு நிலையில் இருந்ததென்றால் தன்னிச்சையான காதலாகும். அவ்வாறின்றி அது ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி இருந்ததே என்றால் தன்னிச்சையான காதலாகாது. தன்னிச்சையான காதல் நிலைமைக்கு நேசமானது வரும்பொழுதே அது பக்தி தொண்டின் வரிசையில் வைத்து எண்ணப்படும். கோபியர்களும் கம்சனும் ஒரே லட்சியத்தை கொண்டிருந்தனர் என்பதை புரிந்து கொள்வது சற்று கடினமாகும். ஆகவே இதனை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் கம்சன் மற்றும் சிசுபாலனின் மனப்பான்மை கோபியர்களிடமிருந்து வேறானதாகும். எல்லோரது கவனமும் முழு முதற் கடவுள் மீதே இருந்த போதிலும், எல்லா பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகுக்கு உயர்வு பெற்ற போதிலும், இன்னமும் இவ்விரு பிற ஆத்மாக்களிடையில் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தில் முழு மெய்ப்பொருள் ஒருவரே ஆவார். அவரே அருவ பிரம்மாகவும் பரமாத்மாவாகவும் பகவானாகவும் தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஒரு ஆன்மீக வேறுபாடு உள்ளது. பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் எல்லாம் ஒரே முழு மெய்ப்பொருளான போதிலும் கம்சன் அல்லது சிசுபாலன் போன்ற பக்தர்களால் பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே
எய்த முடிந்தது. அவர்கள் பரமாத்மாவையோ அல்லது பகவானையோ உணரவில்லை. இதுவே வேறுபாடாகும். இதற்கு சான்றாக சூரியனையும் சூரிய ஒளியையும் கூறலாம். சூரிய ஒளியில் இருக்கும் ஒருவன் சூரிய மண்டலத்திற்கு சென்றிருக்கிறான் என்று பொருளாகாது. சூரிய ஒளியின் உஷ்ணத்தை விட சூரிய மண்டலத்தின் உஷ்ணம் வேறுபாடுடையதாகும். சூரிய ஒளியை கிழித்து கொண்டு ஆகாய விமானத்திலோ அல்லது விண்கலத்திலோ சென்ற ஒருவன் சூரிய மண்டலத்திற்கு சென்றிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சூரிய ஒளியும் சூரிய மண்டலமும் உண்மையில் ஒன்றுதான். இருந்தும் ஒரு வேறுபாடு உள்ளது. ஒன்று சக்தியாகும், மற்றொன்று சக்தியின் பிறப்பிடமாகும். அதுபோல் முழு மெய்ப்பொருளும் அவரது உடலிலிருந்து எழும் ஜோதியும் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் உள்ளது. கம்சனும் சிசுபாலனும் முழு மெய்ப்பொருளை எய்தினர். ஆனால் அவர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்திற்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. அருவவாதிகளும் பகவானின் பக்தர்களும் இறைவன் மீது ஈடுபாடுடையவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரது இறையுலகில் நுழைவதற்கு ஆயினும் அவர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்திற்குள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இறையுலகில் நுழைவதும் ராஜாவின் அரண்மனையில் நுழைவதும் ஒன்றல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோசாமி இங்கே உருவவாதிகள் மற்றும் அருவவாதிகளின் வேறுபாடுடைய பேசுறது கேட்கறதே இல்ல நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஆரம்பிச்சது எங்க பக்கத்துல பேரனும் பேத்தியும் 2 பேரும் நோண்டினே இருக்கிறாங்க மாதாஜி. அதான் உங்களுக்கு இது பண்ணி இருக்கிறாங்க 2 பேரும் வந்து அடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு. அது நீங்க பிரச்சனையா எடுத்துன்னா அப்புறம் கிளாஸ்க்கு வர மாட்டீங்க. பசங்க இருக்காங்க. பரவாயில்ல மாதாஜி, படிச்சுட்டேன் போயிட்டாங்க 2 பேரும். இல்ல என்ன சொல்றேன்னா மாதாஜி, பிரச்சனை மிஞ்சது பெரிய பிரச்சனை தான் இல்லையா? எல்லாம் யாருதான் நல்லா இருக்காங்க இல்லையா? ஒருத்தருக்கும் அது பிரச்சனை. இதுதான் பிரச்சனை அதையே சொன்னோம்னா யாரும் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியாது, யாரும் ஆன்மீகத்துக்கே வர முடியாது. நம்ம எல்லாத்தையும் கடந்து அதுவும் சரி அப்படியே இருந்தாலும் நம்ம அட்டன் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்த உடனே போயிட்டாங்க மாதாஜி. உங்களை 2 பேரையும் போயிட்டாங்க பார்த்த உடனே. மாதாஜி பாருங்க, மிஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க பாடம், நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், போயிடுங்கன்னு போயிட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா இது அச்சம், இதெல்லாம் நம்ம இப்ப முன்னாடி போன வாரம் பார்த்ததுதான் மாதாஜி திரும்பி படிச்சாங்க. சிசுபாலனா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம கம்சனா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து வேற விதமா தான் கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பயம், ஒரு கோபம், ஒரு துவேஷம்னா பிடிக்கவே பிடிக்காது, அந்த மாதிரி எனிமி மாதிரி பார்த்து. அப்ப அவங்க எல்லாமும் அவங்க நல்ல செய்கையெல்லாம் பண்ணா மேல போவாங்க. ஆனா என்னது ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவாங்களா? முடியாது. ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவாங்க. அப்ப அதோட எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட கவர்ச்சி, அவங்க கோபியர்கள்லாம் எப்படின்னா அவங்க எல்லாம் யங் கேர்ள்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும்? யங் பாய்ஸோட அந்த ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும். சோ எது குலத்தினர் அவர் மீது கொண்ட நேசம், எது குலத்தினர்லாம் ஐயோ நம்ம வீட்டு பையன், நம்ம குலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை இருக்கான். எல்லாருமே எல்லார் வீட்லயும் வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம வீட்டு குழந்தையாவே பாவிச்சாங்க. சோ அவர் மீது அவன் ரொம்ப நேசமும் தன்னிச்சையானதாகவோ அல்லது ராகானுகவாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ராகானுகன்னா தன்னிச்சையா வந்ததுதான். எனினும் அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அச்சத்தினாலோ ஒரு கோபத்தினாலோ கிருஷ்ணன் மீது கம்சன் கொண்ட கவர்ச்சியும், தேசத்தினால் அவர் மீது சிசுபாலன் கொண்ட கவர்ச்சியும் பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எல்லாருமே அதெல்லாமும் பக்தி தொண்டா சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அவர்கிட்ட நேசமா பழகினதுதான், அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டா நம்ம ஏத்துக்க முடியும். ஏனென்றால் அவர்களின் மனோபாவங்கள் நல்லவை அன்று. பக்தி தொண்டானது நன்மனப்பான்மையில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். பகவானுக்கு சேவை புரியணும். பகவானுக்கு அதான் ஆனுகூலேன கிருஷ்ணானுசீலனம். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை ஆஃபர் பண்ணும். நான் எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நான் இன்னைக்கு சாப்பிட போறேன், அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணேன். அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானுக்கு என்னெல்லாம் படைக்கப்பட முடியுமோ அதுதான் நம்ம வந்து அவருக்கு படைக்கப்படணும், அதையே தான் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கணும். சோ அது நன்மனப்பான்மையில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். ஆகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியை பொறுத்த மட்டில் இது போன்ற கவர்ச்சிகள் பக்தி தொண்டாக கருதப்படுவதில்லை. இது துவேஷமாகவும் ஒரு பயத்தினாலோ குரோதத்தினாலோ பண்ற அந்த அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்கிறாங்க, அவங்களும் கிருஷ்ணரை எந்த நேரமும் சதா சர்வ காலமும் நினைக்கிறாங்க. அது பக்தி தொண்டாகுமா? ஆகவே ஆகாது. அது நட்பு நிலையில் இருந்ததென்றால் தன்னிச்சையான காதலாகும். அவ்வாறின்றி அது ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி இருந்ததென்றால் தன்னிச்சையானது காதலாகாது.
ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி இருந்ததென்றால் அவ்வாறின்றி அது நட்பு நிலையில் இருந்தாதான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கவர்ச்சி இதுல வரும். அது இல்லாம இருந்ததுன்னா என்னதான் ஒழுங்குமுறையில அவங்க வந்து பகவானை நினைத்தாலும் அது வந்து தன்னிச்சையான ஒரு காதல் ஆகாது. ஏன்னா அவங்களுடைய எண்ணம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தன்னிச்சையான காதல் நிலைமைக்கு நேசம்னா என்னது, லவ், அதுதான் நேசமானது வரும்போது அது பக்தி தொண்டின் வரிசையில் வைத்து பக்தி தொண்டின் வரிசையில் வைத்து எண்ணப்படும். பக்தி தொண்டுக்கு என்ன வேணும்? நேசம், love. So what Krishna is expecting from you? குழந்தைகள் கிளாஸ்ல the heart காட்டுவா. I expect only heart from, I have only this. அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன இருக்கும் இல்லையா, பணம் இருக்காது, என்னதான் அவங்க எப்படிதான் பக்தி பண்ணுவாங்க இல்லையா, நீ அதை கூட இதை கூடனா அது என்ன பண்ண முடியும், அம்மா அப்பா சமைச்சது தானே கொடுக்க முடியும். எங்கிட்ட வந்து ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஹார்ட், தட் மீன்ஸ் ஐ கேன் ஒன்லி லவ் யூ, அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது ஒரு கடைசி ஸ்லைட்ல வருது, எந்த சாப்டர் நினைவில்லை. சோ பீயிங் அ டீச்சர் அது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் எடுத்து பகவத்கீதா நல்லா புரிஞ்சுது. அது கிட்ஸ் டீச்சர், அதனால நீங்க எல்லாருமே ஆக்சுவலி ஷுட் கம் ஃபார் டீச்சிங். நம்ம கிட்ட இப்ப ஆக்சுவலா டீச்சர்ஸ் கம்மியா இருக்கு. எல்லாருமே நேரம் கிடைச்சதுன்னா, இல்ல எனக்கு ஃபுல் டே நேரம் இருக்காது, பட் காத்தால் நேரம் இருக்கு 6 மணியோட, இல்ல ராத்திரி 9 மணிக்கு இருக்கு. வேலைக்கு போறவங்களுக்கு சொல்றேன், வீட்டுல பசங்க எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துட்டாங்க, இப்ப அது வேலை அவங்களே பாத்துக்கிறாங்க, எனக்கு ஃப்ரீ தானா அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க பண்ணலாம். இல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, சரி ஐ கேன் டூ சம் டீச்சிங், உனக்கு நீங்க யாரு வேணாலும் டீச் பண்ணலாம். என்னன்னா நமக்கு இட் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ். நம்ம ஏன்னா நான் இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்னன்னா, ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங். இட்ஸ் டபுள் எஃபெக்ட் ஆகுது. நாட் ஓன்லி ஐ எம் டீச்சிங் யூ, ஐ எம் ஏபிள் டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா, அது சொல்றேன் நான். அது கிட்ஸுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா நல்லாவே புரியும் நமக்கு. ஏன்னா அது போலதான் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கும். நான் அப்படி படிச்சேன், அதனால என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் அவ்வளவுதான். ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் தட். கோபியர்களும் கம்சனும் ஒரே லட்சியத்தையே கொண்டிருந்தனர். கோபியர்களுக்கு என்னது, கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணன் போனான்னு. கம்சன் என்னது, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் சொன்னான். ஆனா என்னது, கோபியர்கள்லாம் ஆசையும் பாசமுமா இருந்தாங்க. கம்சன் வந்து அவனை ஒழிச்சு கட்டணும்னு ஒரு இதுல இருந்தான் என்பதை புரிந்து கொள்வது சற்று கடினமாக. 2 பேரும் ஒரே லட்சியம் என்னது, கிருஷ்ணரை அடையணும். அந்த ஒரு இதுதான் கிருஷ்ண இவன் கம்சன் கிருஷ்ணரை அழிக்கணும்னா என்னது, எப்படியோ கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் நான் வந்து அந்த காரியம் பண்ணாதான் நினைச்சிருந்தான். 2 பேரும் அதேதான். அது வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கு நமக்கு. அது எப்படி அவனோட எண்ணமே டிஃப்ரெண்டா இருந்தது அப்படின்னு. ஆகவே இதனை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த சூக்ஷ்ம அந்த இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏனென்றால் கம்சன் மற்றும் சிசுபாலனோட மனப்பான்மை எப்படி இருந்தது, கோபியர்களிடமிருந்து வேறானவையாக இருந்தது. எல்லோரது கவனமும் முழுமுதற் கடவுள் மீது இருந்த போது எல்லாரும் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பகவான். பட் எந்த விதமா அவங்க வந்து அட்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க, அதுதான் வந்து வேறுபடுறது. எல்லா பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகுக்கு உயர்வு பெற்ற போதிலும் இன்னமும் இவ்விரு பிரிவு ஆத்மாக்களுக்கு இடையில் வேறுபாடு இருக்கதான் செய்கிறது. இப்ப நம்மளே எல்லா பக்தர்கள் இருக்கா, அருபவாதிகளும் இருக்காங்க, அவங்களும் பக்தர்கள் தான். அவங்களும் கிருஷ்ணா உலகத்துக்கு போகணும், கிருஷ்ண உலகம் இல்லை என்னது, அவங்களும் பக்தர், கிருஷ்ணான்னு பண்றாங்க. ஆனா அவங்க யோகிஸ், யோகம் எல்லாம் பயிற்சி பண்ணி அவங்க கிருஷ்ணர் தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அது சக்சஸ் ஆகி கிடைச்சாலும் எங்கதான் போக முடியும், அந்த ஒரு பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் தான் போக முடியும். அதே கேனாட் கோ பியாண்ட் தட். அதனாலதான் பக்தர்கள் ஆனாதான் அது எல்லாம். என்ன நம்ம பக்தரோட நிலையில என்ன பண்றோம்னா எல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம். பகவான் பிடித்த ஐட்டம்ஸ், பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றதுனால என்னன்னா, பகவான் இடத்துல நம்ம பகவானுடைய உலகத்துக்கே நம்ம போய்விடுவோம். அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. யோகா பண்ணேன், காற்றில் மிதந்தேயோ, இன்னைக்கு நான் சரியா காற்றில் மிதக்கலையேன்னு நல்லா பயிற்சி பண்றேன், அவங்களோட எண்ணம் அதுலதான் இருக்கும். இதே வந்து ஞான யோகா, அவங்களும் என்னது, டிபேட்ல அவன் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா ஐ குட் நாட் கவுண்டர் ஆர்கியூ, அது எந்த இதுல புக்ல இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை பண்ணி அவனை டிபேட்ல அவனை தோக்குறேன். ஸோ அவனோட எண்ணெல்லாம் என்ன இருக்கும், ஐ ஷுட் அப்கிரேட் மை நாலேஜ், எந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சு நான் அவனை வந்து தோற்கடிக்கணும், என்னோட பெருமை எதுல. அப்ப அவனும் வந்து பகவானை நினைத்து பண்றான். ஆனா எப்படி, தொண்டு புரியறது இல்லை. அதுல லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட தொண்டெல்லாம் இல்லாததுனால they cannot reach that higher platform. இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதனாலும் எல்லா பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகுக்கு உயர்வு பெற்ற போதிலும் இன்னமும் இவ்விரு பிரிவு ஆத்மாக்களுக்கு இடையில் வேறுபாடு இருக்கதான் செய்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தில் முழுமை பொருள் ஒருவரே ஆவர். அவரே அருவ பிரம்மமாகவும் பரமாத்மாவாகவும் பகவானாகவும் தம்மை வெளிப்படுத்தி என்றார். இப்ப பகவான் எப்படி, பகவான் தான். வாட் இஸ் பிரம்மன், அவர் தான் அருபரூபமா. உங்களுக்கு அப்படிதான் என்ன வந்து நம்பிக்கை இருக்குன்னா, சரி நான் அருபரூபமா ஒரு லைட் வடிவமா நான் உங்களுக்கு தென்படுறேன். இல்ல உங்களுக்கு வந்து 4 கை ரூபமா இருந்தா அந்த மாதிரி இருந்தாதான் உங்களுக்கு பிடிக்குமா, ஓகே நான் அந்த மாதிரி தென்படுறேன். கிருஷ்ணர் தான் அது எல்லாம் அதே இது இருக்கும், இருந்தாலும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதான் அதுக்கு என்ன இது சைத்தன்ய பிரபோட அதுதான் வந்து அச்சிந்திய பேத
சேமாவும் இருக்கும், ஆனா டிஃபரன்ஸும் இருக்கும். அது புரிஞ்சுக்கிற அந்த இதுதான் டெக்னிக் தான் வந்து அவர் வந்து நிலைநாட்டி வந்து அப்படியாக்கும் பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சேமா இருக்கிறா போலயும் இருக்கும், பட் அதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அச்சிந்த சிந்த பேத, பேதம்னா டிஃபரன்ஸ். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் மொழி அது பார்த்தோம். தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றார் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கே ஒரு ஆன்மீக வேறுபாடு உள்ளது. பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் எல்லாம் ஒரே மெய்ப்பொருளாக போதிலும் கம்சன் அல்லது சிசுபாலன் போன்ற பக்தர்களால் பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே எய்த முடிந்தது. ஏன்னா அவங்களுடைய அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் லார்ட் வாஸ் டிஃபரெண்ட். அவர்கள் பரமாத்மாவையோ அல்லது பகவானையோ உணரவில்லை. இதுவே வேறுபாடாகும். அவர் வந்து லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோடு பண்ணாதான் பகவானை அடைய முடியும். இதற்கு சான்றாக சூரியனையும் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. சூரியனோட ஒளி, அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், சூரியனோட சன் ரேஸ். பட் நம்ம வந்து சூரியன் உதிச்சாச்சு அப்படிதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப என்னது சன் ரேஸ்? எஸ், இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் சன் தான். அப்ப சன்னோட டிஸ்க், எஸ் அதுவும் பார்ட் ஆஃப் சன் தான். ஆனா ஆக்சுவல் சன் ரேஸ் இஸ் சன் இல்லை. இந்த டிஸ்க் சன், டிஸ்க் சன்னா இல்லை. அதுவும் ஊடுருவி போய் அது சன்ங்கிற ஒரு பிளானெட், அதுதான் ஆக்சுவல் சன். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பிரம்மன், பரமாத்மா, கிருஷ்ணர், இது கடவுள், அந்த இது நம்ம வந்து டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். இப்ப சான்றாக சூரிய ஒளியை வந்து சொல்றாங்க. சூரிய ஒளியில் இருக்கும் ஒருவன் சூரிய மண்டலத்திற்கு சென்றிருக்கிறான் என்று பொருளாகாது. நம்ம சூரிய ஒளி பார்க்கணும், சூரியனுக்குள்ளேயே நம்ம போயிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா? நோ, அவரோட சூரியனோட கதிர்கள் உள்ளதான் நம்ம வந்து அதுதான் நமக்கு இதுல படுறது. நம்ம அந்த இதுலதான் இருக்கோம், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோம். சூரிய ஒளியின் உஷ்ணத்தை விட சூரிய மண்டலத்தின் உஷ்ணம் வேறுபாடு உடையதாகும். இங்க சூரிய கதிர்கள் படுறதே என்ன என்ன வேர்வை, என்ன சூடு அப்படிங்கிறோம். உள்ள போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஆனா அங்கேயும் வந்து இதெல்லாம் இருக்கு, என்னது உயிர்வாழிகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ சூரிய ஒளியை கிழித்து கொண்டு ஆகாய விமானத்திலோ அல்லது விண்கலத்திலோ சென்ற ஒருவன் சூரிய மண்டலத்திற்கு சென்றிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது கிழித்துன்னு போறான், ஆனா அவன் வந்து சூரியனுக்குள்ள போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை பண்ண முடியுமா? அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து 3க்கு போனவங்களை எல்லாம் வந்து நீங்க போனீங்கன்னு நீங்க சொல்றதை நாங்க எப்படி ஏத்துக்க முடியும்? ஏன்னா அந்த காலத்திலேயே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சூரியனுக்கு என்ன, சந்திரனுக்கு என்ன உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க, அங்கேயே இருக்கிற உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க. நீங்க என்னத்த போயிட்டு சாய்ச்சிங்க? ஆனா என்ன ப்ரூஃப் கட்டுறாங்க? அவங்க போய் இறங்கினது ப்ரூஃப். ஆனா பின்னாடி பிளாக் வந்து ஆடுறது, பிளாக் வந்து காத்துல ஆடுறது. அங்க காத்தே கிடையாது. தான் நீங்க சிலிண்டர் எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிருக்கீங்க. அப்ப எங்க காத்து வந்து அந்த பிளாக் மாத்திரம் எப்படி ஆடித்து கண்டுபிடிச்சு அவர் சொன்னார். இதெல்லாம் ஹம்பக் நீங்களா சொல்றது, நம்பிக்கை இல்லைன்னு. ஆனா நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சதுனாக்கா அந்த இது என்னது விமானம் எல்லாம் இருந்திருக்கு, புஷ்ப விமானம் எல்லாம் ஒரு இப்ப நாரதர்லாம் ஒரு இதுக்கெல்லாம் போய் அந்த சஞ்சாரம் பண்ணார். அவருக்கு அதுதான் தொழில் இல்லையா, ஒரு உலகத்துக்கும் போய் வந்தார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு என்னது தேர்ச்சி பெற்று அவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தால அவங்க வந்து அவ்வளவு இது பண்ணி தே குட் டூ. நம்ம என்ன பண்றோம், கிரியேட் பண்ணி ஒரு மெஷின் கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு ஏரோப்ளேனோ என்னது ஹெலிகாப்டரோ வாட்டவர் ராக்கெட்டோ பேரிட்டு, அதனால நமக்கு வந்து அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் நம்மளால போக முடியாது. சோ என்று பொருளாக சூரிய ஒளியின் உஷ்ணத்தை விட சூரிய மண்டலத்தின் உஷ்ணம் வேறுபாடுடையதாகும். சூரிய ஒளியை கிழித்து கொண்டு ஆகாய விமானத்திலோ அல்லது விண்கலத்திலோ சென்ற ஒருவன் சூரிய மண்டலத்திற்கு சென்றிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப அவன் வந்து சூரியனுக்குள்ளேயே போயிட்டான்னா அது நம்பக்கூடியதாக இருக்கு. நம்ம நம்ப முடியாது. சூரிய ஒளியும் சூரிய மண்டலமும் உண்மையில் ஒன்றுதான். சூரிய ஒளிங்கிறது என்னது? அதுவும் சன் ரேஸ் சொல்றோம். ஆனா சன் தானே. சூரிய மண்டலம், சூரியன் இருக்கிற அந்த இது அதுவும் சன் தான். ஆனா ரெண்டும் சேமா இல்லை. அங்க ரொம்ப சூடு ஜாஸ்தி இருக்கும், வந்து பொசுங்கி போயிடும். நம்மள மாதிரி உலகம் பொசுங்கி போயிடுவோம். ஆனா அது போல ஏதோ ஒரு உயிர் வாழி இருக்கும், விச் கேன் சர்வைவ் தட், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, எங்க இருந்தேன்? வேறுபாடு உள்ளது. ஒன்று சக்தியாகும், மற்றொன்று சக்தியின் பிறப்பிடமாகும். சூரியன்கிறது என்னது? அங்கிருந்து நமக்கு சக்தியே வருது. சக்திமான், அவரோட சக்தியால கதிர்கள் வருது. அது ஒன்லி சக்தி தான். இட் இஸ் ஒன்லி அவருடைய எனர்ஜி விச் வி ஆர் யூசிங். பட் அவரோட அந்த என்னது மெயின் சோர்ஸ் என்னது? சன். அப்ப அது சக்திமான் அப்படிம்பாங்க. ஓகே, அதுபோல் சிசுபாலனும் அதுபோல் மெய்ப்பொருளும் அவரது உடலிலிருந்து எழும் ஜோதியும் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாக வேறாக உள்ளது. எஸ், பகவானுடைய உடம்புலேருந்து வர அந்த ஜோதி தான் நம்ம வந்து பிரம்மன் சொல்றோம். ஆனா ரெண்டு சேம் ஆகுமா? அப்ப நான் பிரம்மன் இடத்துல போயிட்டு அப்ப பகவானோட உலகத்துக்கு போனாப்ல இல்லை, வேறுபாடு இருக்கு. அப்போ பிரம்மன் வேறே இல்லை. அதான் அச்சிந்த வேதா. அதுதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். இது பிலாசபி தான். சோ பகவானுடைய அம்சமாதான் வந்து அந்த இது இருக்கு, என்னது அந்த ஒளி. ஆனா பகவானே அடையணும்னாக்கா அந்த ஒளி போராது. என்ன சரி 4 கை பரமாத்மாவிடம் அடைகளும் அங்க போனா நம்ம பகவானே அடைஞ்சுடுவோம்? நோ,
அதுவும் இப்படி போறாது. நம்ம டைரக்டா பகவான். அப்ப இந்த பக்தர்கள்லாம் எங்க போறாங்க? பகவானுடைய உலகத்துக்கு தான் போவாங்க. சோ எங்க இருந்தேன்? ஒரே ஜோதி. அதுபோல் மெய்ப்பொருளும் முழுமை பொருளும் அவரது உடலிலிருந்து வரும் ஜோதியும் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் உள்ளது. கம்சனும் சிசுபானும் முழுமை பொருளை எய்தினர். அவங்களாம் பகவானை நினைத்தாங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் போனாங்க. எங்க? பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். ஆனா பகவானுடைய உலகத்துக்கே போனாங்களா? இல்லை. அவங்க அதை எய்தினார்கள். ஆனால் அவர்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்குள்ள செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆக்சுவல் கிருஷ்ணர் இருக்கிற உலகத்துக்கு போக முடியுமா? அது பக்தர்களாலதான் முடியும். யாரு பக்தி தொண்டு பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தான் முடியும். சோ அருவவாதிகளும் பகவானின் பக்தர்களும் இறைவன் மீது ஈடுபாடு உடையவர்களாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரது இறை உலகில் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். யாரு? இது பக்தர்கள்ல அவள அருபவாதிகள். எஸ், யூ கேன் கம் டில் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் தான் நீங்க அடைய முடியும். ஆயினும் அவர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்திற்குள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதெல்லாம் அருபவாதிகளோடு சொல்லியிருக்காங்க. இறையுலகில் நுழைவதும் ராஜாவின் அரண்மனையில் நுழைவதும் ஒன்றல்ல. பகவானுடைய உலகம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஏதோ ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போனேன், இப்ப நான் கடவுளுடைய அரண்மனைக்கு கடவுளுடைய இருப்பிடத்துக்கு போனேன்னு தான் சொல்ல முடியும். எஸ், அடுத்தது யாரு? பத்மா மாதாஜி படிச்சு கேளா. இருக்கேன் மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இங்கே உருவவாதிகள் மற்றும் அருவவாதிகளின் வேறுபாடுடைய சாதனைகளை விவரிக்க முயற்சிக்கின்றார். பொதுவாக முழுமுதற் கடவுளிடத்து பகைமை உடையவர்களும் அருவவாதிகளும் ஆன்மீக நிறைவு எய்த பெற்றனர் என்றால் அவர்கள் அருவ பிரம்மத்துக்குள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அருவ தத்துவவாதிகளும் ஒரு வகையில் பகவானின் எதிரிகளே ஆவர். ஏனென்றால் முழுக்க பகவானின் எதிரிகளும் அருவவாதிகளும் பிரம்ம ஜோதியின் அருவ ஒளியினுள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அதனால் இவர்கள் இருவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் உண்மையில் பகவானின் பகைவர்கள் ஆவர். ஏனென்றால் அவர்களால் பகவானின் ஈடு இணையற்ற வரத்தினை தாங்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை. அவர்கள் எப்போதும் தங்களை பகவானுக்கு இணையான நிலையிலேயே வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். அவர்களின் துவேஷ மனப்பான்மையே இதற்கு காரணமாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருவவாதிகள் பகவானிடத்து குற்றம் இழைப்பவர்கள் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கின்றார். எனினும் பகவான் அன்பு மயமானவர். அதனால் அவர்கள் அவரது பகைவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் இறை உலகில் நுழைவதற்கும் முழுமை பொருளின் வேறுபாடற்ற ஒளியான அருவ பிரம்ம ஜோதியினுள் இருப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சில சமயம் ஓர் அருவவாதி படிப்படியாக தன்னை பகவானின் உருவகத்திற்கு உயர்த்தி கொள்கிறான். பகவத்கீதை இதனை பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையான ஞானம் பெற்றவன் என்னை சரணடைகிறான் என்று உறுதி செய்கின்றது. இச்சரணாகதியின் மூலம் ஒரு அருவவாதியால் வைகுண்ட லோகத்திற்கு உயர்வு பெறவும் அங்கே ஒரு சரணடைந்த ஆத்மாவை போல் பகவானின் அங்க அவயங்களை பெறவும் முடியும். படிக்கவா மாதாஜி? பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களும் அசுரர்களும் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்களும் பிரம்ம கருத்துடைய வாழ்வில் ஆழ்ந்து பிரம்ம ஜோதியின் ஆன்மீக வானில் வாழ்கின்றனர். இந்த ஆன்மீக வானமானது மண்ணுலக வானத்தை விட வெகு தொலைவில் இருக்கின்றது. இது பகவத்கீதையில் நீல வானத்திற்கு மேல் ஆன்மீக வானம் ஒன்று இருக்கிறது என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகைவர்களும் அருவவாதிகளும் பிரம்ம ஜோதியினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களோ ஆன்மீக உலகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். முழுமுதற் கடவுளிடம் தன்னிச்சையான காதலில் தூய பக்தர்கள் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளுடனான தொடர்பில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்காக ஆன்மீக உலகங்களினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இட்ஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி தான் ஆக்சுவலி இல்லையா? இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு. ஓகே, சோ இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார்? உருவவாதிகள், தட் இஸ் உருவம் வைத்து நம்ம வழிபடுறோம் இல்லையா பகவானுக்கு, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு பக்தியே கொஞ்சம் வளர்ச்சி பெறா போல இருக்கும். பகவானுக்கு திலகடலாம். அப்ப பகவான் இப்ப நம்ம உடலையே நம்ம கோயில் மாதிரி நினைத்து திலகடுறோம். இது நம்ம அழகுபடுத்துக்கிறது இல்லை. இந்த உடலையே நம்ம கோயில் மாதிரி பாவிக்கிறோம். நம்ம நான்வெஜ் ஏன் சாப்பிடறது இல்லைன்னா பகவானுக்கு படிக்கிறது இல்லை. பகவானுக்கு பிடிக்காதது நான் எப்படி சாப்பிடலாம்? எனக்குள்ளே தான் பரமாத்மா இருக்காரு, அவர் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்காரு. சோ நம்ம உடலையே நம்ம எப்படி சுத்தமா வைத்து நம்ம சாப்பிடுறதும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுதான் சாப்பிடுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் தூய்மையா நம்ம வச்சுக்கிறோம். நம்ம திலகம் இட்டுக்கிறதும் என்ன,
நம்ம காலால கோயிலுக்கு போறது என்ன, வாயால பஜனை பாடுறோம் இல்ல, என்னுடைய பெருமையெல்லாம் கிடையாது. நாம் அந்த மாதிரி பாடி பாடி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. சோ இந்த மாதிரி அப்ப நம்ம வந்து உருவத்தை வைத்து படும்போது பகவானுக்கு திருப்தி என்ன உண்டோ அதை நம்ம பண்றோம். ஆனா அருவவாதிகளுக்கு அந்த ஒரு இது தேர் மிஸ்ஸிங். அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கிடையவே கிடையாது. சோ இங்கே ரூபகோஸ்வாமி இங்கே உருவவாதிகள் மற்றும் அருவவாதிகளின் வேறுபாடுடைய சாதனைகளை விவரிக்க முயற்சி செய்கிறார். பொதுவாக முழுமுதற் கடவுளிடத்து பகைமையுடையவர்களும் அருவவாதிகளும் ஆன்மீக நிறைவை எய்த பெற்றனர் என்றால் அவர்கள் அருவ பிரம்மத்துக்குள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். நிறைய பேர் அருவ பிரம்மன்ல இருக்காங்க, அவங்க வந்து அப்படிதான். ஏன்னா அவளோட கன்செப்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். தே டாக் அபவுட் கான்சியஸ்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. கான்சியஸ்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு உணர்ச்சியோட இருக்கும். என்ன உணர்ச்சி? இதுதான் உலகம், இதுதான் இப்படி இப்படி எல்லாம் நமக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. என்னுடைய பேர் இது, நான் எந்த உலகத்துல இருக்கேன், எந்த ஒரு என்ன இடத்துல இருக்கேன், எந்த வீட்டுல இருக்கேன், இப்படி ஒரு கான்சியஸோட இருக்கும். தூங்கும் போது நமக்கு எந்த கான்சியஸ் இருக்கும்? இந்த கான்சியஸ் இருக்காது. நம்ம வந்து வேற சப்கான்சியஸ்ல வேற என்ன நடந்துருக்கும். ஏதோ சொப்ன உலகத்துக்கு சஞ்சாரிச்சிருப்போம். அது ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணி அதுல நம்ம எப்படி இருக்கோம், பெண்ணா இருக்குமா, ஆணா இருக்குமா, வேற எவனாவா இருக்குமா, ஏதோ சம்திங் நம்ம வந்து வேற உலகத்தை சஞ்சரிச்சிருப்போம். அதுதான் வந்து மெய்யா நினைப்போம். சோ அது மெய். அப்ப இப்போ நம்ம இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், இவ்வளவு எனக்கு வயசாயிடுது, இது நம்ம இருக்கோமே. இப்போ என்னது நினைவு சக்தியோடு நம்ம சொல்றோமே கான்சியஸ், அது இருக்காது. சோ விச் இஸ் ட்ரூ? நீ முழிப்போடு இருக்கும்போது, நீ வந்து விழித்திருக்கிற நேரத்தில் நீ வந்து எது உலகம் என்று நம்புகிறாயோ அதே பொய்மையாயிடுறது. நீயே தான் அதை வந்து பொய்யா பண்ணிடுற. ஏன்னா நீ தூக்கத்துல வேற உலகத்துல அந்த டைம்ல தோணுவேன், நான் சொப்பனம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் கனவு தான் காண்றேன், நான் ஆக்சுவலி இதர்ஸ், பட் என்னோட கனவு உலகத்தை நான் என்னவோ பண்றேன் அப்படின்னு நினைவு இருக்குமா? இல்லை. கனவு நல்லா பார்க்கும்போது ஒரு வாட்டி விட்டு போயிட்டு திரும்பி கனவு பாக்குறவங்களா இருக்காங்க, சொல்றேன். சோ அவங்களோட கான்செப்ட் எப்படின்னா கான்சியஸ் லெவல்ல தான் வந்து இது இருக்கு. அப்போ நீ இப்ப என்ன கான்சியஸ்ல இருக்கியோ அப்பவும் அதேதான். இந்த உலகம் பொய். நீ தூங்கும் போது எது மெய் நினைக்கிறியோ அதுவும் பொய் தான். இப்போ நீ என்ன மெய் நினைக்கிறியோ அதுவும் பொய் தான். எல்லாமே பொய் தான். இப்போ எது சத்தியம்? ஒன்லி ஆத்மாதான் சத்தியம். சோ அந்த மாதிரி அவ கான்சியஸ் லெவல்ல பேசுவாங்க. அப்ப அதுக்குன்னு பகவானை வந்து தொண்டு புரியும் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. சோ அவங்க they are missing out that. அப்ப அவங்களும் நல்ல கெட்டதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களும் புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிப்பாங்க, யோகாலாம் பயிற்சி பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க போற இடம் என்னது? அந்த ஒரு பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் தான் போக முடியும். பியாண்ட் தட் ஏன்னா பகவானுக்கு தான் தொண்டு புரிஞ்சு பகவானியோட பக்தனா ஆகவே இல்லையே. அந்த மாதிரி ஆனாதான் நீ பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். பகவானையே நினைத்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சாதான் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். சோ இந்த ரூபகோஸ்வாமி அதை தான் விவரிக்க முயற்சிக்கிறார். பொதுவாக முழுமுதற் கடவுள் எடுத்து பகைமையுடையவர்களும் அருவவாதிகளும் ஆன்மீக நிறைவை எய்த பெற்றனர் என்றால் அவா ஓகே ஆன்மீகத்துல நுழைஞ்சிட்டாங்க. ஆனா எது வரைக்கும் போக முடியும்? ஒன்லி பிரம்மம், அருவ பிரம்மத்துக்குள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அருவ தத்துவவாதிகளும் ஒரு வகையில் பகவானின் எதிரிகளே ஆவர். ஏன்னா பகவானுக்கு தொண்டு புரிய மாட்டாங்க. பகவானை வேற விதமா நினைப்பாங்க. ஆனா பகவானுக்கு இதனால என்ன பண்ணலாம்? ஒரு மாலை சாத்தியமா, சரி பகவானை நினைத்து ஏதோ ஜபம் பண்ணணுமா? அவங்களுக்கு அதை கிடையவே கிடையாது. ஏனென்றால் முழுக்க முழுக்க பகவானின் எதிரிகளும் அருவவாதிகளும் பிரம்மஜோதியின் அருவ ஒளியில் நூல் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுங்க. அப்ப ரெண்டு பேரும் சேம் தானே அப்படிங்கிறாங்க. எதிரிகளும் அது வரைக்கும் தான் போக முடியும். நீங்களும் வந்து பகவான் எதிரி நான் சொல்லல, ஆனால் என்ன பண்ற நீ? பகவானுக்கு தொண்டு புரியல. அப்ப நீ இது வரைக்கும் போகலாம். அதுதான். சோ இலக்கு என்னது? ரெண்டு பேருக்கும் பிரம்மன் தான். சோ நீங்களும் ஆஸ் குட் அஸ் A is equal to B, B is equal to C. அப்ப என்னது? A is equal to C. அப்ப நீங்களும் எதிரிகள் தான். அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டு என்ன சொல்றாங்க. சோ அவங்களும் வந்து எதிரிகள் தான். அதனால் இவர்கள் இருவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் உண்மையில் பகவானின் பகைவர்கள் ஆவர். ஏனென்றால் அவர்களால் பகவானின் ஈடு இணையற்ற வரத்தினை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. They don't appreciate கிருஷ்ணா as a கடவுள். அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. He is there everywhere without ரூபம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நிர்குணம் அப்படின்லாம் ஒரு விதமா எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எனிவே சோ அந்த இதுக்கு டிபேட் போக வேண்டாம். நம்ம அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை பகவானுக்கு இணையான நிலையிலேயே வைத்துக் கொள்ள முயல்கின்றனர். ஏன்னா சொல்றாங்களே அகம் பிரம்மாஸ்மி, என்னுடைய முக்தி நிலை என்னது? நானும் கடவுளும் ஒன்றாகி விடுவோம். சோ பகவானும் எனக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லை, நானும் அவரும் ஒன்றாகி விடுவோம்னா என்னது? ஐ கேன் பிகம் காட். நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லவே மாட்டோம். நம்ம முக்தி கிடைத்து பகவானுடைய உலகத்தில் போனாலும் அங்க பகவான் இருந்தாலும் நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியும், அங்கே தொண்டுதான் முடியும். we are always the servitor of the Lord. சோ அதுதான் நமக்கு இங்க வந்து இது
ரூபம் துவைத்தா பிலாசபி. we are following துவைத்தா பிலாசபி. ஸோ பகவானுக்கு எப்பவுமே தொண்டு புரியணும். ஏன்னா இஸ் தேர் ஆல்வேஸ் as a person அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை பகவானுக்கு இணையாக, ஏன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள், அகம் பிரம்மா அஸ்மி, நான் பிரம்மா ஆகி விடுவேன். அப்ப கடவுளும் நானும் ஒன்றாகி விடுவோம் சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை பகவானுக்கு இணையான நிலையிலேயே வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். அவர்களின் துவேஷ மனப்பான்மையே இதற்கு காரணமாகும். they want to control everything, lord it over அப்படிம்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து என்னது, ஐ கேன் பிகம் லைக் காட், அந்த ஒரு என்னது நிலை எனக்கு வந்து விடும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து முயற்சிக்கிறாங்க. அவர்களின் துவேஷ மனப்பான்மை இதற்கு காரணமாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருவவாதிகள் பகவானிடத்து குற்றம் இழைப்பவர்கள் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கின்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் அத்வைத பிலாசபியை டோட்டலி வந்து நிராகரித்து துவைத்தாதான் கடவுளுக்கு தொண்டு புரியணும். எங்க இருந்தாலும் பகவான் நாமளும் வேறானவர் தான். எக்ஸாம்பிள் சாதாரண புரிஞ்சுக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் அம்மா தாயும் செய்யும். நமக்குள்ளதான் அந்த குழந்தை வளர்ந்துருக்கும். முன்னாடி அந்த குழந்தைய உருவமே இருக்காது. நம்ம வயத்துக்குள்ளதான் அந்த ஃபேக்டரி. அததான் சின்ன ஒரு என்னது செல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே உருவம் பெற்று அவர் நானும் அவனும் அந்த குழந்தையும் ஒண்ணுன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? அந்த 9 மாசம் 9 நாள்லாம் ஆயிட்டு அது வெளியில வந்தேன்னா அது ஒரு தனியா அதுக்கு வந்து பசி எடுக்கும். அது தனியா கண்ணு இருக்கு, அது அதோட கண்ணால பார்க்கும், அது வாயால சாப்பிடும், அதோட கை இருக்கும், கால் இருக்கும். எப்படி டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி ஆயிடுது இல்லையா? அதுவும் நானும் எப்பவுமே சேர்ந்து இருப்போம்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா? இல்லை, அது ஒரு செப்பரேட் ஆயிடுது. அது எப்பவும் நம்மள அம்மான்னு தான் கூப்பிடும். நமக்கு எப்பவுமே அது வந்து ஒரு பையன் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒரு இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல நம்ம அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். சோ அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை பகவானுக்கு அது பார்த்தோம். அவர்களின் துவேஷ மனப்பான்மை எதற்கு காரணமாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருவவாதிகள் பகவான் இடத்து குற்றம் இழைப்பவர்கள் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கின்றார். என்னது குற்றம்? பகவான் நானும் ஒன்று சொல்றாளே அதே பெரிய குற்றம் தான். அண்ட் பகவான் இருக்கிறது என்னது, நம்ம வந்து அவருக்கு பாராட்டணும், அவருக்கு புகழ், இதெல்லாம். அதனால நிறைய இந்த நம்ம இதுவும் பார்த்தோம் இல்லையா, குமாரர்கள் அவங்க வந்து அருவவாதிகள தான் இருந்தாங்க. ஆனா அங்க போய் அந்த மனம் பகவானுடைய அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க இது பகவானை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ தே பிகேம் இது பகவானுக்கு உருவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மாதிரி அப்ப அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அவங்கள குற்றம் தான் இழைக்கிறாங்க. நானும் கடவுள் ஒன்று எப்படி ஆக முடியும்? ஸோ அவங்க வந்து வெளிப்படையாக அவர் வந்து சொல்ற, நீங்களா குற்றம் இழைப்பவர்கள், எனினும் பகவான் அன்பு. அப்போ இருந்தாலும் என்னது, பகவானுக்கு எல்லாரிடத்தும் ஒரு பாரபட்சம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களெல்லாம் நான் என்னது, ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் ஹிம் as என்னுடைய பக்தர்கள் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் அவரோட கண்ணோட்டத்துல எல்லாம் என் பசங்க தான். ஒன்னும் ஜாஸ்தி என்ன அம்மா அம்மா கூப்பிடுறது ஒண்ணு ஜாஸ்தி கூப்பிடல. நம்மளும் அப்படித்தானே இருக்கோம். 4 பசங்க இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எது அம்மா 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 நம்மளை சுத்தி வருதோ அந்த குழந்தைட்டு பாசம் இருக்கும். அதுக்குன்னு வேற குழந்தை நம்ம பார்க்காம இருப்போமா? இல்ல, அது இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், he can manage everything, he doesn't come and depend on me. அதுவும் சமத்து குழந்தை தான், இதுவும் சமத்து தான். ஒன்லி என்ன, யாரு நம்மளை ரொம்ப கூப்பிடுறாங்களோ அவனுக்கு என்ன பசிக்கிறதா, அவனுக்கு அது வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம். எது கேட்கலையோ அதையும் கூப்பிட்டுப்பா, இந்த அவனுக்கு நீ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம். சோ இதுதான் வந்து கடவுள் என்ன பண்றாருன்னா, அவருக்கு பாரபட்சமே கிடையாது. அவர் எல்லாம் அவரால் படைக்கப்பட்டதுனால அவர் வந்து ஒரு நான் தாய் தந்தை எல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா. ஒரு நம்ம நிறைய ஷோக்காலாம் பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். அவர் அன்புமயமானவர். அதனால் அவர்கள் அவரது பகைவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் இறை உலகில் நுழைவதற்கும் முழுமை பொருளின் வேறுபாடற்ற ஒளியான அருவ பிரம்ம, வாங்க நீங்களும் வாங்க என்னுடைய உலகத்துக்கு. ஆனா என்னுடைய உலகம் அந்த கோலக விருந்தாவனம் கிடையாது. என்னுடைய என்னது அருவ பிரம்மன். நீங்கள்லாம் எங்க வரலாம்? பிரம்மன்கிற என்னுடைய ஒளி வடிவமா இருக்கிற பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க வந்து ஐக்கியம் அங்க வரலாம் அப்படின்னு ஜோதியினுள் இருப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சில சமயம் ஒரு அருவவாதி படிப்படியாக தன்னை பகவானின் உருவகத்திற்கு உயர்த்தி கொள்கிறான். இப்ப அந்த குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள் வந்து உயர்த்தின்னு இருந்தாங்க. அது போல நிறைய சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலும் வரும். சோ பகவத்கீதை இதனை பல்வேறு இறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையான ஞானம் பெற்றவன் என்னை சரணடைகிறான் அப்படின்னு பகவத்கீதையிலே கொடுத்திருக்கு. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே. இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப இந்த இதுல வந்திருக்கோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ இதுல இருந்திருக்கோம். மேபி அருவ பிரம்மன்ல பிலீஃப் இருந்திருக்கும். சரி, படிப்படியா நீ இன்னும் முன்னேறி இந்த இதுல வந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. சோ பகுனாம் ஜென்மம், நிறைய ஜென்மம்லாம் நம்ம வந்து பகவானை அடையறதுக்கு முயற்சி செய்துதான் இப்போ இந்த லெவல்லையும் வந்திருக்கும். சோ பல்வேறு இறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையான ஞானம் பெற்றவன் என்னை சரணடைகிறான். டைரக்டா பகவான் வந்து சரணடையறதுக்கும் அந்த ஒரு நிறைய இறப்பு முடிஞ்சாதான் முடியும் என்று உறுதி செய்கிறது பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கு. இச்சரணாகதியின் மூலம் ஒரு அருவவாதியால் வைகுண்ட லோகத்திற்கு உயர்வு பெறவும் அங்கே ஒரு சரணடைந்த ஆத்மாவை போல் பகவானின் அங்க அவயங்களை பெறவும் முடியும். 4 கை ரூபமா பகவான் இருக்கார். நாராயணரா நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல நம்மளும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த நாராயணரா ஆகி நம்மளும் அந்த உலகத்துக்கு செல்லலாம். ஆனா என்னது, பகவான் அப்போ வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து வழிபட்டுன்னு அந்த மாதிரி இருக்கணும், சேவை புரிஞ்சுன்னு இருக்கணும்.
பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களும் அசுரர்களும் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்களும் எல்லாம் பகவானால் கொல்லப்பட்டவர்கள் கூடி மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இந்த அந்த 5 தலை நாகம் எப்படி மறக்கிறீங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம்? என்ன நிஷூதனா, உங்களுக்கு நினைவில்லையா? எதுல வராரு மாதாஜி? என்னது எதுல வராரு மாதாஜி சொல்லுங்க. இல்ல நாகம், அந்த நாகத்துக்கு மேல அவருக்கு இது ஆடுறாரே, காளிங்க நர்த்தனம் மாதாஜி, காளிங்க நர்த்தனம். எனக்கு காளிந்தி இல்ல காளிங்க நர்த்தனம் கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மனப்பான்மையிலையும் அவருக்கு தலையில மேலே அவரோட பாதம் பட்டுதேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மனைவிமார்கள்லாம் ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டாங்க. அவரு ஒரு இதுலதான் அவரு அடக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தாலும் என்னது அவ்வாறு கூடி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூடி ஒரு இது முக்தி கிடைத்தது. சோ உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களும் அசுரர்களும், இதெல்லாம் அசுரத்தனம்ல தான் இருக்கு, முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்கள், அவங்களுக்கு என்னது பிரம்ம கருத்துடைய வாழ்வில் ஆழ்ந்த பிரம்மஜோதியின் ஆன்மீகவானில் வாழ்கின்றனர். அவங்களால இந்த பகவானுடைய கைப்பற்றிருக்கேன், அவங்க என்னோட என் கையால உனக்கு ஒரு மோட்சம், உனக்கு அழிவு கிடைச்சதுன்னா அதுவும் உனக்கு பிராப்தம். சோ இந்த ஆன்மீக வானமானது மண்ணுலக வானத்தை விட வெகு தொலைவில் இருக்கிறது. இது பகவத்கீதையில் நீல வானத்திற்கு மேல் ஆன்மீக வானம் ஒன்று இருக்கிறது என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகைவர்களும் அருவவாதிகளும் பிரம்மஜோதியினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனா இஸ் இட் ஆல் எல்லாம் ஆயிடுத்தா? இல்லவே இல்லை. அங்கேன்னு இன்னும் பெரிய லாங் டிஸ்டன்ஸ் டு கோ டு பகவானுடைய உலகம் பேர அது. ஆனா அவங்களுக்கு ஓகே, இது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணலாம், அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணனின் பக்தர்களோ எங்க போலாம்? நம்ம இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் போதும், டைரக்டா ஷார்ட்கட்ல நம்ம பகவானுடைய உலகத்துக்கே போயிடலாம். ஆன்மீக உலகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். முழுமுதற் கடவுளிடம் தன்னிச்சையான, அது என்ன பேசிக், இது என்ன வேணும் பண்ணணுமே, நீ காலத்தாத காலையில எழுந்துக்கணும், தூக்கமே போக மாட்டேங்குது, மங்களாரத்தி பார்க்கணும், ஐயோ எப்பதானோ நான் அந்த ஜபத்தை முடிப்பேன், தன்னிச்சையா எழுந்திருக்கணும், அலாரம் எல்லாம் நின்னுடணும். இன்னைக்கு காலையில அந்த மாதிரி ஆயிடுதுன்னா போச்சு போ, என்னோட இன்னைக்கு என்னவோ மக்கர் பண்றது சுத்தின்டே இருக்கு. நான் சரி வரும் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் பாக்குறேன் காலம் ஆயிடுத்து, இன்னும் சுத்தின்னு இருக்கு. திரும்பி அப்புறம் இன்னும் பண்ணி பார்த்தேன், போகிறதே இல்லை. அதனால குரூப்ல எல்லாம் இதுனே எல்லாருக்குமே இப்படி இருக்குமோ, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க எல்லாரும். ஏன்னா அப்பெல்லாம் பத்மா மதாஜ் வேற குரூப்ல எல்லாம் போடுறாங்களே, அதெல்லாம் வரலையே. அதுவும் இதெல்லாம் போட்டப்புறம் தானே, தரையெல்லாம் திறந்தப்புறம் தானே. எப்ப நினைச்சா எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். நீங்களா பாக்கல, நான் மாதாஜி எழுதிட்டாங்க இல்லையா? நான் 4:55 தான் எழுந்தேன். நான் முதல்லயே பார்த்திருந்தேன், நான் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணிருப்பேன். அதேதான். ஆமா, நீங்க பாக்கல நீங்க. அதான் மாதாஜி பார்த்ததுனால இமிடியேட்டா இல்ல எங்களுக்கு இருக்கா அப்ப எல்லாருக்கும் மாதாஜிக்கு வருதுன்னா தட் மீன்ஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் இட். அப்ப என்னுடைய வரலன்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணி வருது. அப்புறம் மொபைல் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண பாக்குறேன், அதுவும் அந்த பட்டன் ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது. ஒர்க் பண்ணலன்னா என்னோ போட்டோ கிளிக் ஆகுது, வால்யூம் பெருசாகுது, என்னவோ ஆகுது. அப்புறம் ஏதோ ஒரு இதுல கொடுத்து அந்த ஆப்ஷன் வந்தது ரீஸ்டார்ட் அப்படி பண்ணி, அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அது ரீஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் வந்தோடனே சரியா ஒர்க் பண்ணிட்டு ரொம்ப கூத்து இன்னைக்கு. அப்ப நான் எனக்கு மனசுல போச்சு போ, நான் கரெக்டா இதை ஆன் பண்றதும் இன்னைக்கு பகவானை பார்க்க முடியாது, திரை போட்டிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மனசுல ஒரு வருத்தம் வந்துடுது எனக்கு. ஏன்னா நம்ம பழக்கப்பட்டுட்டோம் இல்லையா? அந்த ஒரு பழக்கம் வந்ததுனால நமக்கு அது பார்த்தாதான் அன்னைக்கு டே நல்லா போறா போல, இல்லைன்னா அதையே நினைச்சுட்டு இருப்போம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அப்புறம் ஜபம் பண்ணும்போது அதை பத்தியா இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுத்து பத்தியா அப்படின்னு தோணிட்டு. சோ நம்ம அந்த லெவல்ல வந்திருக்கோம் இப்போ. சோ சரணாகதி மூலம் ஒரு அருவவாதியால் வைகுண்ட லோகத்திற்கு உயர்வு பெறவும் இங்கே ஒரு ஓகே அதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள் அசுரர்கள் இதையும் படிச்சோமே. கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்கள் பிரம்ம கருத்துடைய வாழ்வில் ஆழ்ந்து பிரம்மஜோதியின் ஆன்மீக வானில் வாழ்கின்றனர். இந்த ஆன்மீக வானமானது மண்ணுலக வானத்தை விட வெகு தொலைவில் இருக்கிறது. இது பகவத்கீதை நீலவானத்திற்கு மேல் ஆன்மீக வானம் ஒன்று இருக்கிறது என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகைவர்களும் அருவவாதிகளும் பிரம்மஜோதியினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனால் பகவான் இதெல்லாமே படிச்சுட்டேன்ல, திரும்பி மேலே படிக்கிறேன். பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களோ ஆன்மீக உலகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். முழுமுதல் என்ன நம்ம அந்த மாதிரி தொண்டு புரியணும். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது பண்ணணும், பகவானுக்கு என்ன பாட்டு பிடிக்குமோ அதுதான். பகவானுக்கு பிரம்ம சமிதாதான் விழுந்து படிக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு எது பகவானுக்கு பிடிக்குமோ அதைதான் நம்ம பண்ணணும். முழுமுதல் கடவுளிடம் தன்னிச்சையான காதலில் தூய பக்தர்கள் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் மெயினா என்ன வேணும், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? தூய பக்தி தொண்டு செய்யறோம், அதுதான். அவர்கள் முழுமுதற் கடவுள் உடனான தொடர்பில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்காக ஆன்மீக உலகங்களினுள்
நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். தமிழ்ப்பா பயங்கரமா இதா இருக்கு. ஓகே, லீலாவதி மாதாஜி படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் உருவமானவர்கள் பகவானிடம் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். போற்றுதற்குரிய பகவானே, யோகிகள் தங்கள் உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் உம்மை தியானித்து அருவ பிரம்ம ஜோதியில் இணையும் ஆன்மீக நிறைவினை எய்துகின்றனர். உம்மை பகைவராக கருதுபவர்களும் தியானிக்காமலேயே அதே நிறைவினை எய்துகின்றனர். உமது கருணாக கரங்களால் தழுவப்பட்டு காம இச்சையுடையவர்களான கோபிகளும் கூட அதே நிறைவினை எய்துகின்றனர். வேதங்களின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் பல்வேறு தேவர்களான எங்களை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் எப்போதும் கோபியர்களின் காலடி சுவடுகளிலேயே பின்பற்றுகின்றோம். அதனால் அவர்கள் எய்திய அதே நிறைவினை நாங்களும் எய்துவோம் என்று நம்புகிறோம். அதே நிறைவு என்றால் நாம் எப்போதும் சூரியன், சூரிய ஒளி என்னும் உதாரணத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் சூரிய ஒளி போன்ற பிரம்ம ஜோதியில் இணைய முடியும். ஆனால் அதே சமயம் பரமபுருஷ பகவான் மீது காதல் கொண்ட பக்தர்கள் பகவானின் பரம சக்தியாக விளங்கும் கோலோக விருந்தாவனத்திற்குள் நுழைய முடியும். கோபியர்களின் காம மனோபாவம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுவது பாலியல் நாட்டம் அல்ல. ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி இக்காம இச்சை என்பது கிருஷ்ணருடன் ஒரு பக்தன் கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு மனப்பான்மையை குறிப்பதாக விளக்கம் அளிக்கின்றார். ஒவ்வொரு பக்தனும் அவனது நிறைவு நிலையில் பகவான் மீது தன்னிச்சையான ஈடுபாடு கொள்கிறான். இந்த ஈடுபாடே சில சமயம் காம இச்சை எனப்படும். இந்த காமம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டு செய்வதற்கு ஒரு பக்தன் கொள்ளும் அதீத விருப்பமாகும். அந்த விருப்பமானது பகவானை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான ஆசை போல் தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில் அதிலுள்ள முயற்சியானது அத்தகுதியில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதற்குரியதாகும். சான்றாக, ஒரு பக்தன் முழுமுதற் கடவுளுடன் அவருடைய ஆயர்குல நண்பனாக தொடர்பு கொள்ள விரும்பலாம். மேய்ச்சல் காட்டில் பசுக்களை மேய்ப்பதின் மூலம் அவன் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்பலாம். இது பகவானின் உறவினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான ஆசையாக தோன்றலாம். ஆனால் இது உண்மையில் உன்னத பசுக்களை பாதுகாப்பதன் மூலம் அவருக்கு தொண்டு செய்யும் தனிச்சையான காதலாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி படிக்கணும். ஓகே, எங்க இருந்து படிச்சீங்க? இங்கேருந்து படிச்சீங்க? இங்க ஒரு பேஜ் படிச்சிருந்தீங்க. ஸ்ரீமத் இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பாகவதத்தை என்ன கொடுத்திருக்கு? போற்றத்துக்குரிய பகவானிடம் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். யாரு? உருவம். ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் உருவமானவர்கள். வேதம் அதுவும் இருக்குன்னா, நீங்களாம் இதுல படிச்சாலும் எனக்கு தெரியல. சதாச்சார்ல வேதங்கள்லாம் கூட பகவானை வந்து புகழறாங்களாம். அவருக்கு ஒரு இது கொடுத்து உருவம் கொடுத்து அவங்க எல்லாம் என்ன வேதம் வேதங்களோட இந்த இது எப்படி இந்த இதுக்கெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம கிருஷ்ணா கோபியா உச்சோ அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி வேதங்களும் வந்து நிறைய போற்றுகிறார்கள். அதுக்கு என்னவோ பேர் கொடுத்தாங்க. அவங்களும் வந்து போற்றுறாங்களாம். யாரு? வேதங்களும். அதை கொடுத்திருக்கேன். என்னது? போற்றுதற்குரிய பகவானே, வேதங்கள் சொல்றதாம். யோகிகள் தங்கள் உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் உம்மை தியானித்து அருவ பிரம்ம ஜோதியில் இணையும் ஆன்மீக நிறைவினை எய்துகின்றனர். யோகிலாம் என்னது? அதான் அவங்க வந்து they will do some feats அவங்க ஏதோ ஒரு செய்கை பண்ணி அதுல நல்ல அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? யோகத்தில் நல்ல நிலைத்து அவங்க வந்து அதை they want to achieve. அதுக்கு என்ன யோகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க மாதாஜி? அந்த வேர்டே எல்லாம் மறந்து விடுறது. சோ வந்து யோகத்துல அவங்க ஏதோ அந்த பிரயத்தனை பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்றது பாக்குறாங்க. அந்த அவங்க முயற்சி எடுத்து அதை பண்றாங்க. மூச்சை இழுத்து வச்சேன் அப்படி ஒரு அஷ்டாங்க யோகமா மாதாஜி? அஷ்டாங்க யோகமா? யோகம் இருக்கு. அது அஷ்டாங்க யோகம் தான். அதுக்கு ஒரு வேர்டு நான் மறந்து விடுறேன். ஓகே, வாட் தியான யோகம் இல்ல டாக்டிக்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க வந்து யோகா முறைய வந்து அப்புறம் நினைவு வரும். இப்போ ஒரு டைம்ல போட்டது. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, யோகிகளும் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணி அவங்க வந்து அதை நிறைவேற்ற பாக்குறாங்க. தங்கள் உள்ளத்தில் வீட்டிற்கும் உண்மை தியானித்து அவர் அருவ பிரம்ம ஜோதியில் இணையும் ஆன்மீக நிறைவினை எழுதுகின்றனர். they are very happy. உள்ள பரமாத்மா இருக்க, உன்னுடைய இருப்பிடம் எங்க? இந்த பிரம்மன். அது வரைக்கும் போறதுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்றாங்க. எவ்வளவு கஷ்டம்! நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகம்லாம் நம்ம பார்த்தோம் 6th சாப்டர்ல. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க பண்ணி பல வருட காலம் எல்லாம் பண்ணி அப்போ எங்க போறாங்க? பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். பட் அவளுக்கு அது வேற இருக்கிற உலகம் இருக்கிறதே தெரியாது. நான் பகவானே அடைந்து விட்டேன் அந்த ஒரு திருப்தியில இருப்பாங்க.
உம்மை பகைவராக கருதுபவர்களும் தியானிக்காமலேயே அந்த நிறைவினை எய்துகின்றனர். பகைவர்களும் எங்க போறாங்க, பகவானையும் வந்து கொல்லணும். கம்சன்லாம் வந்து அதே பண்ணி பண்ணி பகவானுடைய கைப்பட்டோ கால்பட்டோ ஏதோ கொன்னு அவங்களும் அதே லெவலுக்கு தான் போறாங்க. சோ இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அப்ப நீங்களும் ஒரு பகைவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து சொல்றாங்க. சோ உமது கருதுவரனா அதே நிறைவினை எய்துகின்ற உமது கருணாக கரங்களால் தழுவப்பட்டு காமைச்சியுடையவர்கள் ஆன கோபிகளும் கூட அதே நிறைவினை எய்துகின்றன. எந்த நிறைவு? பகவானை அடையறாங்க. கோபிகளும் என்னது, பகவான் தொட்டு ஸ்பர்ஷம் பட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தத்துல அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. வேதங்களில் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் பல்வேறு தேவர்களான எங்களை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் எப்பொழுதும் கோபியர்களின் காலடி சுவடுகளையே பின்பற்றுகின்றோம். வேதங்கள்லாம் அந்த மாதிரி சொல்றதாம். கோபியர்கள் தான் ரொம்ப நல்ல ஒரு இது பக்தர்கள். நாங்க வந்து அவங்க எப்படி வழிபடுறாங்களோ அப்படிதான் நாங்களும் வழிபடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். அதனால் அவர்கள் எழுதிய அதே நிறைவினை நாங்களும் எழுதுவோம் என்று நம்புகிறோம். அதே நிறைவு என்றால் நாம் எப்பொழுதும் சூரியன், என்ன பேரு, அது அப்படியே தோண்டிட்டே இருக்கு. அதெல்லாம் நான் சதாச்சாரம் எடுத்ததுனால எனக்கு அது வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சதாச்சார கிளாஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஐ ஹேட் ஒர்க்ட் ஆன் இட். ஒரு பாகவதத்தோட அந்த மாதிரி ஸ்துதி அப்பதானே வருது ஸ்துதி. சோ பிரம்மா ஸ்துதி, அப்புறம் வந்து இது வேதங்களோட ஸ்துதி அப்படின்லாம் வரும். எனக்கு எந்த சாப்டர் வந்து போயிட்டு இங்க சாப்டர் போட்டிருக்கோம். 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயத்தில் 23வது ஸ்லோகம். வேதங்கள் ஒண்ணு மாத்திரம் கிடையாது, நிறைய இருக்கு. இந்த 23வது ஸ்லோகம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ நாங்கள் எப்போதும் கோபியர்களின் காலடி சோடைகளை பின்பற்ற விரும்புகிறோம். அவங்க வந்து அதனால் அவர்கள் எழுதிய அதே நிறைவினை, அவங்க எந்த நிறைவு வந்து அவங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணாங்களோ அந்த நிறைவு அந்த இடத்தையும் நாங்க பின்பற்றணும். அந்த என்னது ஐ ஹேவ் டு அட்டைன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க. நாங்களும் எழுதுவோம் என்று நம்புகிறோம். அதே நிறைவு என்றால் நாம் எப்பொழுதும் சூரிய ஒளி என்னும் உதாரணத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் பேசிக்கலி என்னன்னா சூரிய கதிர்கள், அப்புறம் சூரிய வட்டம், அப்புறம் சூரியன், இது மூன்றுமே வேற லெவல்ல தான் இருக்கு. சோ அது வந்து எப்பவுமே அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு பிரம்மன் விச் இஸ் கம்பேர்ட் டு சூரிய ஒளி, சூரியனோட டிஸ்க் அது எப்போ நமக்கு தெரியும்? எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலன்னா நல்லா உச்சவையில் வந்தப்பறம் கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு போயிடும். வென் இட் ரைசஸ், சன்ரைஸ் ஆகும்போது நமக்கு தெரியலாம், கண்ணுக்கு தெரியும். இப்படி இருக்கும் அந்த இது மாதிரி ஆடிண்டே இருக்கிற போல இருக்கும். தட் இஸ் டிஸ்க். அது வந்து பரமாத்மா லெவல். அதுதான் சூரியனா இல்லை, அதுவும் ஊடுருவி போய் அங்கதான் வந்து சூரியன். அதுதான் கடவுளுடைய இருப்பிடம். அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணலாம். அதனால் அவர்கள் எழுதிய அதே நிறைவை நாங்களுக்கு ஓகே. சூரிய ஒளி என்னும் உதாரணத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் சூரிய ஒளி போன்ற பிரம்ம ஜோதியில் இணைய முடியும். அவங்க வந்து சூரியன் ஒளியிலேயே வந்து அதுதான் வந்து ஃபைனல் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா அவங்க அது வரைக்கும் தான் போக முடியும். ஆனால் அதே சமயம் பரமபுருஷ பகவான் மீது காதல் கொண்ட பக்தர்கள், கோபிகளா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இவங்களை இப்படி பகவானின் பரமசக்தியாக விளங்கும் கோலோக விருந்தாவனத்திற்குள் நுழைய முடியும். சூரியன், ஆக்சுவல் சூரியன் எங்க அந்த மாதிரி பகவானுடைய உலகத்துக்கே வந்து போக முடியும். யாரு? பகவானுடைய பக்தர்கள். சோ கோபியர்களின் காம மனோபாவம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. காமம் அப்படின்னா அது ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபார் த இது. சோ பாலியல் அது வந்து இப்ப நம்ம வந்து பௌதிகத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பாலியல் இப்ப நம்ம எல்லாம் கண்டாமினேட்டட் இதுதான் நமக்கு வந்து வரும். போகும் நமக்கு என்ன, நம்ம அந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கிறதுனால எல்லாம் தப்பா தான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுப்போம். பகவான் இடத்துல இருந்து காம இச்சை இட்ஸ் நாட் காமம்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, ஒரு அட்ராக்ஷன். பாலியல் நாட்டம் அல்ல, அது பாலியல் நாட்டத்துக்கான அது மாதிரி கிடையாது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இக்காம இச்சை என்பது கிருஷ்ணருடன் ஒரு பக்தன் கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு மனப்பான்மையை குறிப்பதாக விளக்கம் அளிக்கின்றனர். அதனாலதான் கிருஷ்ணரை வந்து சின்ன குழந்தை கிருஷ்ணரா பார்த்ததுனாக்கா ரொம்ப நமக்கு அந்த எந்த குழந்தைய பார்த்தாலும் ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் இல்லையா? குண்டு கோபால், அந்த காரியம் வந்தால் இது மீனாட்சி குண்டு கோபால் நான் வச்சிருவா. எப்படி நாங்கெல்லாம் தான் குண்டு சொல்லுவோம், நீ எப்படின்னா அது பார்த்தானே என்னோட மாமியார் எல்லாம் குண்டு கோபால் தான் சொல்லுவா. எப்படி அவ வாயில குண்டு, நம்ம எல்லாம் குண்டுன்னா ஒரு நல்ல செழுக்க புழுக்கா இருக்கிற அந்த குழந்தைய தானே சொல்லணும், குண்டு அழகா இருக்கு அப்படின்னு. லட்டு கோபால் சொல்லுவோம் நம்ம, அந்த மாதிரி. நமக்கு ஒரு ஆசை வருது அந்த குழந்தை உருவத்துல. சோ அந்த மாதிரி பகவானை வந்து வழிபடலாம். அதுவும் ஒரு இதுதான் இல்லையா, ஒரு அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் தி லார்ட். அது காமமா? இல்லை, காமம் இல்லை. இட் இஸ் ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபார் தி லார்ட். சோ இது பகவான் மீது தன்னிச்சையான ஈடுபாடு கொள்கிறான் யாரு? ஒரு பக்தன். இந்த ஈடுபாடை சில சமயம் காமீச்சை எனப்படுகிறது. ஆட்டோமேட்டிக்கா when you get attracted. அது வந்து இப்போ வளர்ந்த ஒரு பிள்ளையா இருக்கான், நல்ல புல்லாங்குழல் ஊசும் அப்படி, அப்ப எனக்கு ஐ ரியலி லைக் கிருஷ்ணா. நான் உடனே வேற விதமா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம், ஒரு யங் பாய். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கிறதுனால எல்லாம் தப்பா தான் நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கு கண்ணு பழக்கிட்டோம்.
So we don't understand the actual என்னதுன்னு. So அந்த மாதிரி இந்த காமம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டு செய்வதற்கு ஒரு பக்தன் கொள்ளும் அதீத விருப்பமாகும். அதுதான் ஆக்சுவலி காமம்னா என்னது? ஐ ரியலி லைக் கிருஷ்ணா சோ வெல், அதனால நான் டெக்கரேட் பண்ணுவேன், அதனால அவருக்கு நிறைய விதமா சாப்பாடு பண்ணுவேன், அவருக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணுவேன், அவருக்கு வந்து பாடி 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 நல்ல பாட. இப்ப இந்த பஜன் மாதாஜி மாதிரி சும்மாவே இருக்காது, இப்படி பாடிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அப்படிதான் வழிபாடு பண்ண தெரியும். சோ அப்படிதானே வேறையும் பண்றாங்களா? அப்போ சொல்றேன், இப்ப அலங்காரம் பண்றவங்களுக்கு அது மாதிரிதான் பிடிக்கும், அந்த மாதிரி. சோ இது ஒரு காமிச்சை, இது ஒரு காமிச்சையா எனப்படும். இந்த காமம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டு செய்வதற்கு ஒரு பக்தன் கொள்ளும் அதீத விருப்பமாகும். அந்த விருப்பமானது பகவானை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான ஆசை போல் தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில் அதில் உள்ள முயற்சியானது அத்தகுதியில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதற்குரியதாகும். தொண்டு செய்யறது அதுதான் வந்து மெயின் கோல். பகவானை அடையணும்னா தழுவி, நம்ம இப்ப பௌதிகமா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஒரு காம இச்சைனா தழுவுறதும் செக்ஸ் பண்றது அதான் நினைக்கிறோம். அதெல்லாம் கிடையாது. பகவான் இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் கிடையாது. பகவானுக்கு தொண்டு புரியாது, அவரை திருப்திப்படுத்தி அவரை ஒரு ஆனந்தப்படுத்துவதற்கு, அந்த மாதிரி. சோ சான்றாக ஒரு பக்தர் முழுமுதற் கடவுளுடன் அவருடைய அயர்குல நண்பனாக தொடர்பு கொள்ள விரும்பலாம். அங்க இருக்கிற அயர்குல சிறுவர்கள் எப்படி காலையில என்னென்ன நான் கிருஷ்ணா கூட நான் மாடு மேய்க்க போறேன், கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு, அதுதான் அவங்க வந்து விருப்பப்படுறாங்க. மேய்ச்சல் காட்டில் பசுக்களை மேய்ப்பதின் மூலம் அவன் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்பலாம். இது பகவானின் உறவினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கு கூட இருக்கிறது ஒரு ஆனந்தம். அதனால அப்படி பண்றாங்க. ஆசையாக தோன்றலாம், ஆனால் அது உண்மையில் உன்னத பசுக்களை பாதுகாப்பதன் மூலம் அவருக்கு தொண்டு செய்யும் தன்னிச்சையான காதலாகும். இதுதான் வந்து காதல். இப்ப நம்ம பௌதிக காதலுக்கு அது வந்து முடிச்சு போடக்கூடாது. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த காதல் தான் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து எல்லாமே தப்பு தான் வைப்போம். அவர் மாத்திரம் வந்து இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணாரே, நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போல அவர் கிடையாது. ஓகே, இப்ப பாமினி மாதாஜி படிச்சிருங்க. இது லாஸ்ட் பேஜ். இது படிச்சுட்டா முடிச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறடா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புலனுணர்வு கவர்ச்சி. பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் அதீத விருப்பமானது விரஜம் என்னும் உன்னத பூமியில் வெளிப்படுகின்றது. அதிலும் இது குறிப்பாக கோபியர்கள் மத்தியில் வெளிப்படுகின்றது. கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலானது மிக மிக உயர்ந்ததாகும். நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அது சில சமயம் காம இச்சை என்று விளக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தின் ஆசிரியரான கவிராஜ் கிருஷ்ணதாசர் காம இச்சைக்கும் தொண்டு மனப்பான்மைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார். காம இச்சை என்பது ஒருவன் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும், ஆனால் உன்னத இச்சை என்பதோ பகவானின் புலன்களுக்கு தொண்டு செய்யும் இச்சையாகும். உலகில் ஒரு காதலும் தனது காதலின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது என்பது கிடையாது. உண்மையில் உலகில் ஒவ்வொருவரும் தமது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை மட்டுமே பிரதானமாக கொண்டுள்ளனர். எனினும் கோபியர்கள் பகவானின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவது. இதற்கு உலகில் ஒரு உதாரணம் கூட கிடையாது. ஆகையால் கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட மெய்மறந்த காதலானது சில சமயம் அறிஞர்களால் உலகில் உள்ள காம இச்சை போன்றது என்று விளக்கப்படுகின்றது. அதற்காக இதனை அப்படியே நேரடியாக அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது. இது உன்னத சூழலை புரிந்து கொள்ள முயல்வதற்குரிய ஒரு வழியாகும், அவ்வளவுதான். உத்தவரை போன்ற மகாபக்தர்கள் பகவானின் நண்பர்களே ஆகும். அவர்கள் கோபியர்களின் காலடி சூடுகளையே பின்பற்ற விரும்புகின்றனர். ஆகவே கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதல் நிச்சயமாக உலகில் காம இச்சை அன்று. இல்லையேல் உத்தவர் போன்றவர்கள் எவ்வாறு அவர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற விரும்புவர்? அடுத்த உதாரணம் பகவான் சைத்தன்யர் ஆவார். அவர் சந்நியாசம் பெற்றவுடன் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்ப்பதில் மிக மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கு கோபியர்களின் முறையை தவிர வேறு சிறந்த முறை இல்லை என்று போதித்தார். இவ்வாறு பகவானை வழிபடும் கோபியர்களின் முறையானது காம இச்சையால் தூண்டப்பட்டதாக தோன்றிய போது கூட அதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்றவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட ஈடுபாடு காமமாக தோன்றிய போது அது துளியளவும் பௌதிகம் உண்டு. ஒருவன் உன்னத நிலையினை எய்தாத வரையில் கிருஷ்ணனுடன் கோபியர்கள் கொண்ட உறவினை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். இது பார்வைக்கு இளம் பெண்களும் இளைஞர்களும் கொள்ளும் சாதாரண போல் தோன்றுவதால் உலகில் காணப்படும் சாதாரண பாலியலை போல சில சமயம் இது தவறாக விளக்கப்படுகிறது. துரதிருஷ்டவசமாக கிருஷ்ணனுக்கும் கோபியர்களுக்கும்
காதல் லீலைகளின் உன்னத இயற்கை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கோபியர்களுடன் கொண்ட கிருஷ்ணரின் காதல் லீலைகளை சாதாரண உலகியல் செயல்கள் என்று கருதுகின்றன. அதனால் அவர்கள் சில சமயம் நவீன பாணியில் இழிவான சித்திரங்களை வரைகின்றனர். இதற்கு மாறாக குப்ஜா என்னும் பெண்ணின் காம இச்சையானது அறிஞர்களால் சற்றேறக்குரிய காம இச்சை என்றே வர்ணிக்கப்படுகிறது. குப்ஜா என்பவள் ஒரு பூனி ஆவாள். அவளும் கூட கிருஷ்ணன் மீது பெரும் காதல் கொண்டாள். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீது அவள் வைத்த ஆசை உலகியல் ஆகும். ஆனால் அவளது காதலை கோபியர்களின் காதலுடன் ஒப்பிட முடியாது. அவள் கிருஷ்ணன் மீது கொண்ட காதல் காம பிராயா அல்லது சற்றேறக்குரிய கிருஷ்ணன் மீது கோபியர் கொண்ட காதலை போன்றது என்று குறிப்பிடப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் லாஸ்ட். புலனுணர்ச்சி கவர்ச்சி. நம்ம தான் பௌதிகமா நம்ம புலனுணர்ச்சி தான், அது வேற விஷயம் இல்லையா. அழகா இருக்கா பாக்குறதுக்கு, ஃபேரா இருந்தா ஒரு நமக்கு வந்து கண்ணால பார்த்து அழகா இருக்கா, நல்லா சிரிக்கிறா, நல்ல ஒரு தலைமுடியெல்லாம் நல்லா நீளமா இருக்கா, அது ஒரு கவர்ச்சி. நல்லா கண்ணால பார்த்து, அப்புறம் நல்லா பேசுறா, நல்லா பாடுறா, காதால கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்கு, நல்ல வாய்ஸ், நல்ல ஸ்வீட் வாய்ஸ், அப்படி ஒரு கவர்ச்சி. அதெல்லாம் உலகத்துல இருக்கிற இந்த மாதிரிதான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆறோம். அதுக்கும் இதுக்கும் முடிச்சு போடக்கூடாது. பகவானிடத்தில் காம இச்சைங்கிறது வேற. சோ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் அதீத விருப்பமானது விரஜம் என்று எண்ணம் உன்னத பூமியில் வெளிப்படுகின்றது. விரஜா பூமியில வந்து எப்படி அவங்க இருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் தொண்டு புரியணும். கிருஷ்ணர் பார்த்தாலும் அட்ராக்ஷன் தான், அவர் பேசாலும் ஒரு அட்ராக்ஷன், அவர் புதினாலும் அட்ராக்ஷன். என்னாலும் அதுக்கு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் அவங்களோட ஆசையா டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருக்கும். அதுல ஒரு குறிப்பாக கோபியர்கள் மத்தியில் வெளிப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் மீதாதான் நம்ம அந்த இது பார்த்தோம்ல, அவருக்கு தலை வலிக்கிறது. அப்ப ரொம்ப தலைவலியால கிருஷ்ணர் வந்து அவதிப்படும் போது, யார் என்னுடைய பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவங்களோட காலடி மண்ணை கொண்டு வா, அதை நான் பூசினா எனக்கு சரியாகும். போய் கேட்டோன்னே எல்லாரும் என்னது, பெரிய பெரிய அறிஞர்கள்லாம் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க, எங்க காலு மண்ணு கொடுக்கணும், அதெல்லாம் எங்களால முடியாது. எவ்வளவு பெரிய பாவம் காரியம் பண்ணலாம் நீங்க சொல்றீங்க, கிருஷ்ணர் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல கொடுக்க மாட்டோன்னு கோபியர்கள் சொல்றது இம்மிடியட்டா. ஐயோ இதனால உங்களுக்கு பாவம் கிடையாது, எங்களுக்கு என்ன கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணரோட தலைவலி போகணும். அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு உன்னத ஒரு அன்பு பகவானிடத்தில். இது குறிப்பா கோபியர்கள் மத்தியில் வெளிப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலானது மிக மிக உயர்ந்ததாகும். நobody can match it. நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அது சில சமயம் காம இச்சை போல என்று, அது காம இச்சை மாதிரி அது வந்து விளக்குறாங்க. பட் நம்ம இந்த பௌதிக காம இச்சைக்கு அதுக்கு வந்து முடிச்சு போடக்கூடாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஆசிரியரான கவிராஜ கிருஷ்ணதாசர் காம இச்சைக்கும் தொண்டு மனப்பான்மைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார். இது இப்படியே விட்டுட்டோம்னா எல்லாம் அந்த தப்புதான் புரிஞ்சுப்பாங்க. அதனாலதான் நிறைய இதெல்லாம் நம்ம படிக்கதான் புரியும். வாட் இஸ் காமைச்சை? காமைச்சை என்பது ஒருவனது தனது புலன்களை படுத்துவதாகும். இப்ப நம்ம கண்ணால நம்மள ஒரு புலன் கண்ணால பார்த்தா ஒரு திருப்தி, ஆஹா என்னம்மா பாடுறா, பேச்சிலே இன்னொரு இனிமை, ஆஹா அப்படின்னு நம்ம இந்த பௌதிக இதுல காதால ஒரு இனிமை, ஏதோ ஒரு புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது. கண்ணால பார்த்து என்ன அழகா இருக்கா, என்ன ஹைட்டு, என்ன ஃபேர், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், கண்ணால ஒரு திருப்தி. இல்ல நல்லா சமைக்கிறா, நல்லா படிச்சிருக்கேன், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். அதுலதான் இங்க வந்து பௌதிக விஷயத்துல நம்ம வந்து திருப்திப்படுறோம். அதனாலதான் அது வந்து என்னது காமை, அது வந்து காம இச்சை. காம இச்சை என்பது ஒருவன் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதாகும். ஆனால் உன்னத இச்சை சம்திங் ரொம்ப தி பெஸ்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உன்னத இச்சை என்பதோ பகவானின் புலன்களுக்கு தொண்டு செய்யும் இச்சையாகும். பகவானை திருப்திப்படுத்தும் வகையில் அவனுக்கு பகவானுக்கு தொண்டு புரியறானே, அதுதான் வந்து உன்னத இச்சை என்பதோ பகவானின் பகவானுடைய புலன்களுக்கு தொண்டு செய்யும் இச்சையாகும். பகவானுக்கு பிடிக்குமா, நான் என்னுடைய கண்ணால பார்த்து பிடிக்கிறது வேற விஷயம். ஆனா பகவானின் நான் பண்றது பார்த்து அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி, அவருக்கு பிடிக்கிறா போல நான் வந்து சாப்பாடு கொடுத்தேன், அவருக்கு பிடிக்கிறா போல அலங்காரம் பண்ணி, நான் கோயிலுக்கே போறேன், அவருக்கு பிடிக்கும், நான் வந்து போனேன்னா என்ன அனுகிரகம் பண்றதுக்கு அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல அந்த ஒரு இச்சை தான் வந்து உன்னத இச்சை. உலகில் ஒரு காதலன் தனது காதலின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது என்பது கிடையாது. உண்மையில் உலகில் ஒவ்வொருவரும் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை மட்டுமே பிரதானமாக கொண்டு, எனக்கு பார்த்து பிடிக்கும், ஏன்னா என்னோட கண்ணுக்கு பிடிக்கும், திருப்தியானே. எனக்கு காதால கேட்கறது பிடிக்கும், திருப்தியானே. என்னோட மனைவியோ என்னுடைய காதலிக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது போல பண்றது ரொம்ப ரேர். பண்ணுவாங்களா இருக்கும், அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான். அவரும் ஒரு காலகட்டத்துல நான் 4-5 நாளா ஒன்ன திருப்தி தான் படுத்துங்க, நீ என்ன திருப்தி படுத்தலைன்னு அது வேற போட்டி ஆரம்பிச்சிருவோம்.
ஆனா பகவான் இடத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் எது பண்ணாலும் அவரை திருப்திப்படுத்துறது. தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை மட்டுமே பிரதானமாக கொண்டுள்ளனர் இங்க பௌதிக உலகத்துல. எனினும் கோபியர்கள், ஆனா கோபியர்கள் எப்படி இருந்தாங்க? பகவானின் புலன்களை படுத்துவதை தவிர வேறு எதையும் விரும்பியது இல்லை. இதற்கு உலகில் ஒரு உதாரணம் கூட கிடையாது. இந்த உலகில் அந்த மாதிரி யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட். அது ஏன்னா இங்க எல்லாமே நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்த அதுதான் காதல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம், காமிச்சு. ஆகியால் கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட மெய்மறந்த காதலானது சில சமயம் அறிஞர்களால் உலகில் உள்ள காமீச்சை போன்றது என்று விளக்கப்படுகின்றது. அதற்காக இதனை அப்படியே நேரடியாக அர்த்தம் செய்யக்கூடாது. என்னது, இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ள காமீச்சை மாதிரி அதை வந்து அதோட அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது. இது உன்னத சூழலை புரிந்து கொள்ள முயல்வதற்குரிய ஒரு வழியாகும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் உத்தவரை போன்ற மகாபக்தர்கள் என்னது பகவானின் நண்பர்களே அவர்கள் கோபியர்களின் காலடி சோடிகளையே பின்பற்றுகிறார். நான் நல்ல ஃப்ரெண்டு தான், ஆனா என்னுடைய ரிலேஷன் வித் கிருஷ்ணா இஸ் நத்திங் கம்பேர்ட் டு த கோபியர்கள். குப்பிகள் எப்படி இருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு சேவை பண்றாங்க, நான் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப நான் வந்து அவங்களுடைய இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், வேதங்கள் கூடி சொல்றது எங்களுக்கு எல்லாம் கோபியர்களோட காலடி பின்பற்றணும். அவங்க அந்த இது we want to follow their footsteps அப்படிங்கிறது யாரு, இதே வேதங்களும். அதே போல இங்கேயும் என்னது உத்தவரா தான் சொல்றாரு, அவரையும் சொல்றார். இந்த பாகவதத்துல வரும் கோபியர்களோட இது பாக்குறதுக்கு என்னுடைய அன்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது கிருஷ்ணா, எனக்கு அவங்க மாதிரி எனக்கு பக்தி பண்றதுக்கு அவங்களுடைய அடிச்சூடுகளை நான் வந்து பின்பற்றுறேன் அப்படிங்க. அவர்கள் கோபியர்களின் காலடி சூடுகளையே பின்பற்ற விரும்புகின்றனர். ஆகவே கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதல் நிச்சயமாக உலகியல் காமீச்சை அன்று. இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இல்லையேல் உத்தவர் போன்றவர்கள் எவ்வாறு அவர்களின் காலடி சூடுகளை பின்பற்ற அப்ப அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அப்ப ஏன் வந்து உத்தவர் கூடி வந்து இல்லை என்னது கோபியர்களை மாதிரி எனக்கு இது என்னது உங்ககிட்ட அன்பு செலுத்தணும் ஏன் நான் வந்து பின்பற்ற விரும்புவார். அடுத்த உதாரணம் என்னதுனாக்கா பகவான் சைத்தன்யா, அவர் சன்னியாசம் பெற்றவுடன் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற ஆளுதான். அதனாலதான் சோட்டா ஹரிதாஸ்லாம் அவருக்கு வந்து இது சீடனா இருக்கும் போதும் கூட அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை வந்துடுத்து பெண்களை எல்லாம் பின்பற்றணும். வேண்டாம் நீ அப்ப என்னோட இதுலயே வேண்டாம் அவன் சூசைட் பண்ணி விட்டார். இன்னைக்கு நாங்க அதான் படிச்சோம், சைத்தன்ய சரித்திரம் படிக்கும்போது சூசைட் பண்ணி விட்டார் அந்த யாரு சோட்டா ஹரிதாஸ். அது வந்து அவருக்கு காதுல இன்ஃபர்மேஷன் போடும்போது அவா பண்ணதுக்கு அதுதான் பரிகாரம் அப்படிங்கிற அவர் வருத்தமே படல. அவன் பண்ண காரியத்துக்கு அவன் வந்து அவனே முடிவு தேடின்னு விட்டான், இதுதான் பரிகாரம். ஏன்னா அவன் அவ்வளவு பெரிய தப்பு இழைத்தான். அது என்னது அப்படி, ஏன்னா அதுதான் தப்பு. இப்போ பெண்கள் ஏன்னா சன்னியாசம் வாங்கினவங்களுக்கு பெண்களுடன் அவங்க உபயோகப்படுத்தினதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அவங்க பெண்களிடம் சங்கம் வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னதுன்னா அது வந்து ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளே யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த மாதிரி சொன்ன ஆளே பகவான் சைத்தன்யர் அவர் யாரு. அடுத்த உதாரணம் பகவான் சைத்தன்யா அவர் சன்னியாசம் பெற்றவுடன் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்ப்பதில் மிக மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார். ஆயினும் இருந்தாலும் என்னது பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கு கோபியர்களின் முறையை தவிர வேறு சிறந்த முறை இல்லை. அவரும் ஆமோதிக்கிறார். கோபியர்கள் என்ன மாதிரி அன்பு காட்டினாங்க, அந்த அன்பு நம்மளும் வெளிப்படுத்தணும். அது காமைச்சின்னு நம்ம உலகியல் அந்த மாதிரி காமைச்சு கிடையாது என்று போதித்தார். இவ்வாறு பகவானை வழிபடும் கோபியர்களின் முறையானது காமைச்சல் தூண்டப்பட்டதாக தோன்றும். ஆனாலும் தோன்றிய போதிலும் கூட அதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்றவர்களால் பாராட்டவும் படும். நாட் ஒன்லி இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு, முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம அந்த உத்தவரும் சொன்ன வேதங்களும் சொல்லிது. சோ இதன் பொருள் என்னவென்றால் கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட ஈடுபாடு காமமாக தோன்றிய போதிலும் அது துளியாகவும் பௌதிகம் அன்று, பௌதிக காமீச்சை மாதிரி கிடையாது. ஒருவன் உன்னத நிலையினை எய்தாத வரையில் கிருஷ்ணனுடன் கோபியர்கள் கொண்ட உறவினை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். அதனாலதான் 10வது கேண்டோ படிக்க கூடாதுன்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா புரியாது. நமக்கு எல்லாம் ஒரு கேண்டோவா படிச்சு எப்படா 10வது கேண்டோ வரும்னு வெயிட் பண்ணுவான். அவ்வளவு வந்து பக்குவம் வந்தாதான் வந்து நமக்கு அந்த 10வது கேண்டோ ஃபுல்லா புரியும். இல்லாட்ட அரைகுறையா புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து கேலி கூத்தாயிடும் அது. அதனால நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போகக்கூடாது. சோ இல்லாட்ட புரியாது நமக்கு. சோ உறவினை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். இது பார்வைக்கு இளம் பெண்களும் சாதாரணமா பார்வையில் எப்படி இருக்கும், இளம் பெண்களா கோபியர்கள் இளம் பெண்கள் கல்யாணம் ஆயிடுத்து அப்பவும் வந்து புல்லாங்குழல் கேட்டோம்னு எல்லாம் வீட்டு வேலையெல்லாம் விட்டாச்சு, பசங்க குழந்தைகளை எல்லாம் விட்டாச்சு, கணவன்மார்களை விட்டாச்சு, வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்களை எல்லாம் விட்டாச்சு, ஓடிட்டாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்த்தா எவ்வளவு மோசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அந்த மாதிரி கிடையாது. இது பார்வைக்கு இளம் பெண்களும் இளைஞர்களும் கொள்ளும் சாதாரண தொடர்பு போல் தோன்றுவதால் உலகில் காணப்படும் சாதாரண பாலியலை போல் இது சில சமயம் தவறாக விளக்கப்படுகின்றது.
நம்மளே அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி தப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுப்போம். துரதிருஷ்டவசமாக கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையிலான காதல் லீலைகளின் உன்னத இயற்கையினை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் கோபியர்களுடன் கொண்ட கிருஷ்ணனின் காதல் லீலைகளை சாதாரண உலகில் செயல்களாக கருதுகின்றனர். அது உன்னத இது, அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அப்ப சீப்பா பேசுவாங்க. அதனால் அவர்கள் சில சமயம் நவீன பாணியில் இழிவான சித்திரங்களை வரைகின்றனர். அது மாதிரி எல்லாம் இப்ப நம்ம இந்த இல்லையா MF ஹுசைன் எல்லாம் வந்து சரஸ்வதியோட படம் எல்லாம் எப்படி வரைஞ்சார், ஒரு காமெச்சியோட ஒரு மாதிரி வரைஞ்சார். எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. அதெல்லாம் என்ன நீங்க எங்க கடவுளோட எல்லாம் இப்படி பண்றீங்க, ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவு அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம இதுலயும் வந்து நிறைய இந்த ராசலீலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடையெல்லாம் ஒரு மாதிரி கலைஞ்சா போல அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அட்ராக்டிவா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி அதுக்கு சின்ன குழந்தைகள் இதெல்லாம் 8 years 9 years ஆனா அந்த காலத்துல சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி விட்டு அவங்க குழந்தை அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாலும் அந்த யங் ஏஜ்ல அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் நம்ம ஆனா நமக்கு புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ஃபேச்சுவேஷன். ஆமா, ஆனா அந்த இன்ஃபேச்சுவேஷனும் ஆஃப்டர் பியூபர்ட்டி லெவல்ல வருது, அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுதான் ஆக்சுவல் அட்ராக்ஷன். அந்த மாதிரி இது டீனேஜ் கூட இல்லையே, இது சின்ன குழந்தைகளோட அவங்க உள்ள அர்த்தம்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, பட் they get attracted அந்த மாதிரி. இது நமக்கு புரியாது. நம்ம இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டீனேஜ், இன்ஃபேச்சுவேஷன், பியூபர்ட்டி லெவல், அந்த டைம்ல ஒரு என்னது ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், அதனால ஒரு அட்ராக்ஷன், இப்படி எல்லாம் தான் நமக்கு புரியும். ஆனா அவளோட இது புரியணும்னாக்கா நம்ம அந்த ஆன்மீகத்தை அப்படி நுழைஞ்சு இது பண்ணாதான் அது வந்து நமக்கு புரியும். அது வந்து சில பேர்லாம் அந்த சீப்பா பேசுவாங்க, சீப்பா வரைப்பாங்க, அந்த ரொம்ப இது பண்ணி இழிவான சித்திரங்களை வரைகின்றனர். இதற்கு மாறாக குப்ஜா ஒரு பெண் இருந்தா, அவளுக்கு நிஜமாவே அந்த ஒரு இது இருந்தது, பகவானை அடையணும்னு சொல்லிட்டு என்னும் பெண்ணின் காம இச்சையானது அறிஞர்களால் சற்று ஏறக்குறைய காம இச்சை என்றே வர்ணிக்கப்படுகின்றது. குப்ஜா என்பவள் என்னது, ஒரு கூனி ஆவாள். அவளும் கூட கிருஷ்ணர் மீது பெருங்காதல் கொண்டாள். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீது அவள் வைத்த ஆசை உலகியலாகும். பகவானை அடையணும், பகவானை தழுவணும், பகவான் இடத்தில் நான் வந்து பகவானைக்கு என்னது பிடித்தா போல நான் இருக்கணும், பகவான் திருப்திப்படுத்தணும், அது இருக்கும். பட் உலகியல் சம்பந்தமா அந்த மாதிரிதான் அவன் வந்து நினைத்தான். அதனால் அவளது காதல் கோபியர்களின் காதலோடு ஒப்பிட முடியாது. அவள் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட காதல் காமப்பிரியா அல்லது சற்றேறக்கூடிய கிருஷ்ணன் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலை போன்றது என்றே குறிப்பிடப்படும். அந்த மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. பட் இட் இஸ் நாட். குப்ஜாவோட வேணா காமப்பிரியாவா இருக்கும், ஆனா இதோட கோபியர்களோட காதல் வேற விதமா இருக்கு. இதோட நம்ம வந்து 15 முடித்தோம். நாளைக்கு வந்து 16 ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. புவர் அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நம்ம முடிக்கணும் இல்லையா? வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंतकोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, ठाकुर की जय, मंत्र की जय की जय, भागवत ग्रंथों की जय, राधा गोविंद अयोध्या जय हरे कृष्ण. ஒரே நிமிஷம் நம்ம இது हरे कृष्ण माताजी. ஒரு நிமிஷம் நான் என்ன பண்றேன்.